ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಕೂಡ ಬೇರೆನೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಶ್ರಮ, ಈ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಬರೀ 23 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಇಸ್ಲಾಮನ್ನ ಪಸರಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಇಸ್ಲಾಮನ್ನ ಜಗತ್ತಿನ ಮಹಾ ದೊಡ್ಡ ಧರ್ಮವಾಗಿ ಜಗತ್ತು ಗುರುತಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಇತಿಹಾಸ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅವರ ನಡೆ ನುಡಿಗಳು, ಅವರು ಹೇಳಿದಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತು ಕೂಡ ಈ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾಣುವಾಗ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕಿಂತಲೂ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತಹ ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಪೈಗಂಬರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರನ್ನ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡಿತು ಅಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾದರಿ ಇತ್ತು. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರೊಬ್ಬ ಬರೇ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಚಾರಕರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವರೊಬ್ಬ ವೈದ್ಯರಾಗಿದ್ರು. ಅವರೊಬ್ಬ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಶತ್ರುವನ್ನ ಸೋಲೊಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಒಬ್ಬ ಯೋಧರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರೊಬ್ಬ ಆದರ್ಶ ಪತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರೊಬ್ಬ ಮಾದರಿ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರೊಬ್ಬ ಅಲ್ಲಾಹನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮೀರದೆ ಅಲ್ಲಾಹನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುವಂತಹ ವ್ಯಾಪಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಹಜರತ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರದು ಎಂಬುದನ್ನ ಜಗತ್ತು ಇವತ್ತು ಸಾಕ್ಷೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ, ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಶ್ವದ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೆಸರೆತ್ತಿ ಕೂಗುವ, ಹೆಸರೆತ್ತಿ ಕರೆಯುವ ಒಂದು ಹೆಸರು ಅದು ಹಜರತ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರದು. ಅಂತಹ ಮಾದರಿ ಪುರುಷರ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾದ ನಾವು ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದ್ದೇವೆ? ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಐಕ್ಯತೆ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನ್ಯ ಜಾತಿಯ, ಅನ್ಯ ಧರ್ಮದ ಜನ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ನೀವು ನೋಡಿರಬಹುದು, ಕನ್ನಡದ ಹೆಸರಾಂತ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ, ಕಥೆಗಾರ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಮುಸ್ಲಿಮನಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೇನೆ. ಇಸ್ಲಾಂ ಅತ್ಯಂತ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ. ಇಸ್ಲಾಂ ಜೀವನ ದರ್ಶನವನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತಹ, ಸದೃಢವಾದ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಪಸರಿಸುವಂತಹ, ಮಾನವೀಯತೆ ಉಳ್ಳಂತಹ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಕನ್ನಡದ ಹೆಸರಾಂತ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಟೌನ್ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದು ನಮಗೆ ಏನು ತಿಳಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ಶಾ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದ, ಇಸ್ಲಾಂ ಅತ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಧರ್ಮ, ಆದರೆ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮರಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೊಂದು ನುಡಿದಿದ್ದ. ಹೌದು, ಇಸ್ಲಾಂ ಅತ್ಯಂತ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ. ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಪ್ರವಾದಿಗೆ ಸಾಟಿಯಾದಂತ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಮಾದರಿ ನಾಯಕನ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾದ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ತಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಐಕ್ಯತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಾದ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಳದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕೆಳಗೆ, ಒಂದು 8 ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಯಿತು.
ಈ ನೆಲವನ್ನ ಯಾರೋ ಆಳುವವರಂತಾಯ್ತು. ನಮ್ಮ ಮದ್ರಸಗಳ ಹಕ್ಕು, ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಗಳ ಹಕ್ಕು, ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರನ್ನ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುವುದು ಎಲ್ಲೋ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತವರು ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿತ್ತು. ಊರಿಗೆ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಸೈಯದ್ ಶರೀಫುಲ್ ಮದನಿ ಕತಸಲ್ಲಾಹು ಸರಹುಲ್ ಅಜೀಜ್ ರವರ ನೇತೃತ್ವದ ಆ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಸಾಕು. ಆ ದರ್ಗವೇ ನಮ್ಮ ಪರಮ ಪಾವಿತ್ರ ಮತ್ತು ಆ ದರ್ಗವೇ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಉಳ್ಳಾಳದವರ ಆ ಒಂದು ಮನೋಸ್ಥಿತಿಗೆ ಜಯ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಈ ಉಳ್ಳಾಳದ ದರ್ಗಾದ ಆಡಳಿತ ಈ ನೆಲದ ಸುಭಗರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಒಳ್ಳೆಯವರ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ ಸಿಗಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ, ನಾವು ಬಹಳ ಖುಷಿಯಿಂದ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಜಗತ್ಕೊಡೆಯನಾದ ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಸ್ತುತಿಸಿದೆವು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮಾಯವಾಗಿದೆ. ರಶೀದ್ ಹಾಜಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ನೋವು ಅದರ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಅವರು ಪೋಸ್ಟ್ ಇಂದ ಬರುವ ಕಾಗದ ಅದು ವಕಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂದ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯವೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ವಕಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದೊಂದು ಕಾಗದವನ್ನ, ಒಂದೊಂದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾನೂನಿನ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನ, ವಕೀಲರ ಮೂಲಕ ನೋಟಿಸ್ಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ಮಾತಿಗೂ ವಕಫ್ ಬೋರ್ಡಿನ ಅಧಿಕೃತರು, ಕೆಲವು ನಾಯಕರುಗಳು, ಕೆಲವು ಆಲಿಮ್ಗಳು ಸೇರಿ ಇದು ಜನರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಿತ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಮೇಯ ಈ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವಕೀಲರಾದ ಶುಕ್ರ್ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಇವತ್ತೊಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ರಶೀದ್ ಹಾಜಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಅದು ಸತ್ಯವಾದದ್ದು, ಅದು ಜನರಿಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ, ಜನರಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಾಗ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಬೇಕು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಸರ್ಕಾರದ ಜನರನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಅದರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಹಿಡಿದು ಇವತ್ತು ರಶೀದ್ ಹಾಜಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಇವತ್ತು ಒಂದು ದಾಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನಾದರೂ ಈ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ ನಂತರವಾದರೂ ನೀವು ಇದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂತವರು, ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ದಗಲ್ಬಾಜಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನ ವಕಫ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಏನನ್ನ ಸಾಧಿಸಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದುಃಖವಾಗ್ತದೆ. ಸಹೋದರರೇ, ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಇವತ್ತು ಪೇಟೆ ಮಸೀದಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 15,000 ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಒಂದು ವಕಫ್ ಬೋರ್ಡಿನ ನೋಟಿಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಇವತ್ತು 5 ಪ್ರಮುಖ ಮಸೀದಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಸಪಳ್ಳಿ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಗೆ ಕೂಡ ವಕಫ್ ದಾಳಿಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕಡತಗಳನ್ನ ಬಿಚ್ಚಿ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಲಾಭದ ಅಂಶವನ್ನ ವಕಫ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ನೋಟಿಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕಾರಣ? ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇವತ್ತು ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ದಗಲ್ಬಾಜಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವರೇ ನೇರವಾದ ಕಾರಣ. ಇವತ್ತು ಕಳ್ಳ ವಾಟ್ಸಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಹಾಕಿಕೊಂಡು, ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನ ಪೋಣಿಸಿಕೊಂಡು, ಅದನ್ನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ವಕಫ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಜನರನ್ನ ನಾವು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವರನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೇಳೋದು, ಅಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಡುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳಿವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಡತಗಳನ್ನು ಓದುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ನಿಮಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಬನ್ನಿ, ರಶೀದ್ ಹಾಜಿ ಅವರ ಚೇಂಬರಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಥವಾ ದರ್ಗದ ಕಚೇರಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹೊರತು ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲದನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ವಕಫ್ ಬೋರ್ಡಿನ ಅಧಿಕೃತರಿಗೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ, ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಜಡ್ಜಿಗಳ ಮುಂದೆ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಸಾಧಿಸಿದ್ದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹೊಸಪಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೊಡುವಂತಹ ಹಣ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದಂತ ಪ್ರಮೇಯ ಬಂದಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತೇವೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಸೀದಿಯ ಹಣ, ದರ್ಗಾದ ಹಣ ಇವತ್ತು ವಕಫ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಪ್ರಮೇಯ ಬಂದಿದೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ದುರವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಂದವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ನೀವು ಅವರನ್ನು ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ಬೈಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ.
ದಿನದ 5 ಹೊತ್ತಿನ ನಮಾಜಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಹಿದಾಯತನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ಒಂದು ನೆನಪನ್ನು ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಯಿತು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉತ್ತರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಈಚೆ ಅಲ್ಲಾಹನ ಈಚೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ഞങ്ങളെ എല്ലാ പള്ളിയുടെ മക്കളെ ദർശന മക്കളെ നിങ്ങളുടെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് എന്താ ചൊന്നിട്ടായെങ്കിൽ പ്രതി ഒരു അവസര മക്കളെ നല്ല ശിസ്തുബദ്ധയിട്ട് ദർശനം കർത്തും. പിന്നെ അതേപോലെ ഈദ് കാര്യക്രമത്തിക്ക് ഞങ്ങൾ എല്ലാ മക്കൾക്ക് പാഠ വിഷയത്തില് ഈൽമുറ വിഷയത്തില് എല്ലാത്തിനും ഞങ്ങളെ പേരൻസ്മാര് ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ആക്കിയിട്ട് ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಹಾಕೋನು. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾನ್ಮಾಳೆ ഞങ്ങളെ ഉസ്താദ്മാരെಲ್ಲ നല്ല ರೀತಿಲಿ പഠിപ്പാട്ടു. நானே ನನ್ನ ஒரு ചെറിയ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ நானே உஸ்தாத்மார்கிட்ட சொல்றேன். ഞങ്ങൾ എല്ലാ മക്കൾക്ക് நீங்க ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಯ್ತು അങ്ങനെ ആ ടൈമില് നല്ല ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ ನೀங்க കൊടുക്കണം. ಆ ಟೈಮಿಲು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಉಸ್ತಾದ್ಮಾರಿಗೆ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಐತಿ ಚೊಲ್ಲೋಗ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಖಂಡಿತ ಐತಿ. ನಗ അങ്ങനെ ಅಬ್ಬ ഉമ്മറങ്ങൾട്ട ഒരു റിക്വസ്റ്റ് എല്ലാരും ഞങ്ങളെ മക്കളെ വിഷയത്തിക്ക് നല്ല പഠിപ്പ് കൊടുക്കണം. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾನ್ಮಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ഞങ്ങളെ കൂടെ ഞങ്ങളെ അധ്യക്ഷരായ എല്ലാ തിങ്കൾ മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചിട്ടും ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾನ್ಮಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿಂಟುಂಟು. ನನ್ನ ಒರೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ನೀವು ಚಂದ ಕರ್ತಿತ್ತು ಉಸ್ತಾದ್ ಮಾರಾಂಟಿ ಯಾರ ನೀವು ಅವಕ್ಕೆ நல்ல ಸಹಾಯ ಕೊಡ್ಕೊನು. ಎಲ್ಲ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕರಿ ಎಲ್ಲ ಮೊಹಲ್ಲತ್ತಿലും ഇപ്പൊ മക്കളിനെ വിഷയത്തിക്കറി ചൊന്നെങ്കിൽ എവിടെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ ഇല്ല, ശിസ്തുബദ്ധ ഇല്ല. എല്ലാ ಜಾಗ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ತನೊക്കെ പോയെങ്കിൽ എല്ലാ ಜಾಗലും നല്ല ഒരു ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು, നല്ല ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಉಂಟು. ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಂಗ മുന്നോട്ട് ഞങ്ങളെ മക്കൾ ഞങ്ങൾ ശിസ്തുബദ്ധമായിട്ട് പഠിപ്പാട്ടಕ್ಕೂ ನಾನು നിങ്ങളൊട്ട കേട്ടുകൊണ്ടുള്ള നക്കി ജണ്ട് ബൽക്കവരെಗೂ ಅವಕಾಶ തന്നെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും मदीने चले जाएंगे, नबी नबी कहकर मदीने चले जाएंगे. उनकी लगन दिल में बसाएंगे, दिल में बसाएंगे. नबी नबी कहकर मदीने चले जाएंगे, नबी नबी कहकर मदीने चले जाएंगे. एक दिन चलेगी गुलामों की ताली, सल्ले अला की मौज मानी. एक दिन चलेगी गुलामों की ताली, सल्ले अला की मौज मानी. लाद नबी अब गुनगुनाएंगे, लाद नबी अब गुनगुनाएंगे. नबी नबी कहकर मदीने चले जाएंगे, नबी नबी कहकर मदीने चले जाएंगे. आका की शक्ल में कचूरों के गाँव में, दिलकश हवाओं में कुव्वते फसाओं में. आका की शक्ल में कचूरों की छाँव में, दिलकश हवाओं में कुव्वते फसाओं में. छोटा सा एक घर बनाएंगे, छोटा सा एक घर बनाएंगे. नबी नबी कहकर मदीने चले जाएंगे, नबी नबी कहकर मदीने चले जाएंगे. उनकी लगन दिल में बसाएंगे, उनकी लगन दिल में बसाएंगे. नबी नबी कहकर मदीने चले जाएंगे, नबी नबी कहकर मदीने चले जाएंगे. खुशियों की सागर कोई दम नहीं है, पैदा नगल गुल से कम नहीं है. खुशियों की सागर कोई दम नहीं है, पैदा नगल गुल से कम
कहते मदीने चले जाएंगे, नबी नबी कहते मदीने चले जाएंगे। उनकी लगन दिल में बसाएंगे, उनकी लगन दिल में बसाएंगे। नबी नबी कहते मदीने चले जाएंगे, नबी नबी कहते मदीने चले जाएंगे। उतरो झूठे दिल मदीना वाला, अपना भी बदले तो एक दिन ज़माना। उतरो झूठे दिल मदीना वाला, अपना भी बदले तो एक दिन ज़माना। दिल की लगी दर पर हो जाएंगे, दिल की लगी दर पर हो जाएंगे। नबी नबी कहते मदीने चले जाएंगे, नबी नबी कहते मदीने चले जाएंगे। उनकी लगन दिल में बसाएंगे, लगन दिल में बसाएंगे। नबी नबी कहते मदीने चले जाएंगे, नबी नबी कहते मदीने चले जाएंगे। ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿ? ನಾ ಮೇಲಂಗಡಿ ಮದ್ರಸದಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗುತ್ತಿದೆ, ಅಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಓಕೆ, ನಿನಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ? ಹಾಡು ಮತ್ತು ಸ್ಪೀಚ್ ಇದೆ. ನಿನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ? ಇಲ್ಲ, ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕರೆದೆ, ಅವರು ಕ್ಯಾರೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ಯುಸಿ ಇದೆಯಾ? ಬಿಸಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಟಿವಿಯ ಮುಂದೆ ಇರ್ತಿಕಾಫ್ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ ಸೀರಿಯಲ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿ. ಎಷ್ಟು ಕರೆದರೂ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಸಭಿಕರೇ, ವರ್ಷದಲ್ಲೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳು ವೇದಿಕೆ ಹತ್ತುವಾಗ, ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವಾಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುವ ಹೆತ್ತವರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ದುರಾವಸ್ಥೆ ನೋಡಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸದ ಸೀರಿಯಲ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಮಗನ ಹಾಡು ಸ್ಪೀಚ್ ಅವರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕವೇ ಅಲ್ಲ. ಬರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಥವಾ ಉತ್ತಮ ಗುಣನಡತೆಯುಳ್ಳ ಊರಿಗೆ, ನಾಡಿಗೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ತರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಬೇಕಿದ್ದರೆ ಆತನಿಗೆ ಬೇಕಾದ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹೆತ್ತವರಿಂದಾಗಿರಬೇಕು. ಇಂಥ ಹೆತ್ತವರಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರತೀಕ್ಷೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಿನಗೀಗ ಯಾವ ಹಾಡು ಬೇಕು? ನನಗೆ ಹಾಡು ಬೇಡ, ನನ್ನ ಹೆತ್ತವರು ಇನ್ನಾದರೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೀಚ್ ಹಾಕಿ. ಓಕೆ, ನಿನಗೂ ನಿನ್ನ മലയാളിಗಾಗಿ ಒಂದು സ്പീച്ച്. എനിക്ക് താജ്മഹലിന്റെ വികാരങ്ങളെ കാണണ്ട, എനിക്ക് പിസാ ഗോപുരങ്ങളെ കാണണ്ട, ബുർജ് ഖലീഫ കാണണ്ട, സിൽവർ സ്റ്റോണിലും വീരാലാണ്ടിലും പോകണ്ട. എനിക്ക് പോകണം മദീന, എനിക്ക് കാണണം മദീന, എനിക്ക് പോകണം മദീന. കാരണം എന്താണ് യാ മുസ്തഫ? ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾರೊಂದು ನೋಡೋಣ. ಹಲೋ, ಯಾರು? ಹಲೋ, ನಾನು ಅಶ್ಫಾಕ್. ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಇದು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಫೋನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಿನ್ನ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ, ಸಲಾಮ್ ಹೇಳು. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ವಅಲೈಕುಂ ಸಲಾಮ್. ಅಶ್ಫಾಕ್, ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿ? ಉಡುಪಿಯಿಂದ. ಇವತ್ತು ಮದ್ರಸಾ ಹೋಗಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಮಾಲ್ಗೆ ಪರ್ಚೇಸಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು. ಪರ್ಚೇಸಿಗೆ? ನಿನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ರಜೆ ಇತ್ತಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತು. ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವುದಾದರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸು ಕೂಡ ರಜೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಮದ್ರಸಾ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆ ದಿವಸ ಪರ್ಚೇಸಿಗೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ದುರಾವಸ್ಥೆ. ಹೆತ್ತವರೇ, ಇದ್ದೊಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸಿ, ಇದು ಒಂದೆರಡು ದಿವಸದ ಲೋಕ. ಅಂತ್ಯವಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ದಿವಸವಲ್ಲ, ಅದೆಷ್ಟೋ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ವರ್ಷ ಬದುಕಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇರುವುದು ಮದ್ರಸಾ. ಮದ್ರಸಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಿಮಗಾಗಿ ಯಾಸೀನ್ ಓದುವ, ಕುರ್ಆನ್ ಓದುವ, ಜಿಕ್ರ್ಗಳು ಹೇಳುವ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಬೌದ್ಧಿಕ ವಿದ್ಯೆ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ನಿನಗೆ ಯಾವ ಹಾಡು ಬೇಕು? ನನಗೊಂದು ಸೂಪರ್ ಐಟಮ್ ಸಾಂಗ್ ಬೇಕು. ಐಟಮ್ ಸಾಂಗ್ ಬೇಕು. ಅಸ್ತಗ್ಫಿರುಲ್ಲಾಹ್. ನಿನ್ನ ಐಟಮ್ ಸಾಂಗಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಫೋನ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಿನಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಹಾಡು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಡಿಜೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್. ಮನೆಯಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಅಜ್ಜಿದ್ದಾರೆ,
ಅವರು ಮಾಲೆ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡು. ಅವರ ಮಾರ್ಗ ನಿನಗೆ ಉತ್ತಮ. ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಪಾರಂಪರಿಕ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಉಮ್ಮೆಯಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಓಕೆ, ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಒಂದು ಮಾಲೆ. ಹಲೋ, ಯಾರು? ನಾನು ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನಿಂದ ಕೋಲಾಕಡೆ. നിങ്ങൾ റായത്ത് മീലാദ് പ്രോഗ്രാം എന്തില്ല ಅಂತ ಮದ್ರಸದಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಕ್ಕ ಟೈಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಜಲಾಲ್, ನೀನು ಯಾವ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡೋದು? ತಮಿಳ, ಕನ್ನಡವ, ನಕ್ಕಣಿಕ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ? ಸಾರಿ ಉಸ್ತಾದ್, ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಭಾಷೆ ಬರೋದು? ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ನಕ್ಕಣಿ. ನಾನು ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ರಾಯ ನೌಕರ ಮುನ್ನಲೆ ನನ್ನ ಒಬ್ಬವ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ചേർപ്പാട്ട്. ಮದ್ರಸ ಎತ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ ನೀನು? ಮದ್ರಸ ಮೆಡ್ರಸ. ನೀನು ಪಡಿಚೊಂದಲ್ಲ ಮದ್ರಸ ಪೋಣಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಉಂಟು. ಮದ್ರಸ ಹಾಕೊಂತಿಲ್ಲ, ಮೆಡ್ರಸ್ ನಾಚನ. ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೆಡ್ರಸ್ ಉಂಟು. ಅಪ್ಪ ನೀ ಇತ್ರത്തോളം ಮದ್ರಸ പോയിട്ടേ ಇಲ್ಲ? ಎಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದ್ರೆ ಮದ್ರಸ. ಮದ್ರಸ ನಿಂಗೆ ಎಂದ್ರೆಂಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ഞങ്ങളെ നബി ആര്? ಅದು ಗುಲಾಬ್ ನಬಿ ಆಜಾದ್. ഞങ്ങളെ നേതാവ് ಅದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ. ಅಸ್ತಗ್ಫಿರುಲ್ಲಾಹ್. ಈಗ ನೀನು ಎಷ್ಟನೇ ತರಗತಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ? 7th. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಅದೆಷ್ಟೋ ಸ್ಥಾಪನೆಗಳಿವೆಲ್ಲ, ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಲ್ವಾ? ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲ, ಕೋಲಾರ ತೋಟ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ, ನಾವು ಭಾಗ್ಯವಂತರು. ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಸ್ಜಿದ್ಗಳು, ಮದ್ರಸೆಗಳು, ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸ್ಥಾಪನೆಗಳು ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿಂತಿವೆ. ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಸ್ಜಿದ್ಗಳಿಲ್ಲ, ಮದ್ರಸೆಗಳಿಲ್ಲ, ದೀನಿನ ಗಂಧಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಉಲಮಾಗಳು ಅತ್ತ ಪ್ರಬೋಧನೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಗಳು, ಉಮರಾಗಳು ನೀಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಿನ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ನನಗೆ ಮನಹರಿಕೆಯಾಯಿತು. ನೀನು ಹುಲ್ಲಾಲಕ್ಕೆ ಬಾ. ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ದರ್ಗಾ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿಂತಿವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯುಳ್ಳ ಓರ್ವ ಮದನಿ, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿನಗಿಷ್ಟವಾದ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಅಡ್ವೊಕೇಟ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು. ನಿನ್ನ ಊರಿಗೆ ನೀನೊಬ್ಬ ಮಾದರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಲು ಬಾ ಉಲ್ಹಳಕ್ಕೆ. ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ನಿನಗಾಗಿ ಈಗ ಒಂದು ಮದರ್ ಹಾಡು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಜ್ವಾನ್ ಹಾಡು ಹಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದೆ. या नबी नजर करम फरमाना, या नबी नजर करम फरमाना, हसनैन के नाना, हसनैन के नाना, हसनैन के नाना, हसनैन के नाना। ज़हरा पाक के सदके हमको तैबा में बुलवाना, हसनैन के नाना, हसनैन के नाना, हसनैन के नाना, हसनैन के नाना। आपके दर का हूँ मैं भिखारी, आप है मेरे दाता, सारे रिश्ते नातों से है प्यारा अपना नाता। आपके दर का हूँ मैं भिखारी, आप है मेरे दाता, सारे रिश्ते नातों से है प्यारा अपना नाता। आप तो है आता है जिनको सबकी लाज निभाना है, हसनैन के नाना, हसनैन के नाना, हसनैन के नाना, हसनैन के नाना। ज़हरा पाक के सदके हमको तैबा में बुलवाना है, हसनैन के नाना, हसनैन के नाना,
हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना। बेसाया है लेकिन दो जग पर है आप। ವರ್ಷದ ಈ ರಬೀಲ್ ಅವಲ್ ತಿಂಗಳೇ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಂಜುಲಲ್ ಮದ್ರಸಾ ಮೇಲಂಗಡಿ ವತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದರ್ಗಾತು സെക്രട്ടറി ആയ ഹാജ് അമീറാക്കർ അവരെ, അതുപോലെ മുഫത്തിസ് ഉസ്താദ് അവരെ, അതുപോലെ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮಾಜಿ ಪಲ್ಲಿನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮಾಜಿ ಕೌನ್ಸಿಲರು, അതുപോലെ 20 ಜಮಾഅತ್ ಕಮಿಟಿಯ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಚಂಗಾಯಿಯಾയ ಫಾರೂಕುಲ್ಲಾಲ್, അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ഏരിയത്തോ യുവ യങ് കൗൺസിലറും എൻ്റെ പിരിസത്തോ ചങ്ങായിയായോ അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ, അതുപോലെ സയ്യിദ് മദനി ദർഗാത്ത കമ്മിറ്റിയായോ മുസ്തഫ മഞ്ചല, സയ്യിദ് മദനി അറബിക് ട്രസ്റ്റ് ಸದಸ್ಯರಾಯ ಯೂಸುಫ್ ಉಳ್ಳಾಲ, ಸಯ್ಯದ್ ಮದನಿ ಅರಬಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸದಸ್ಯರು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರ ಜಮಾಲ್ ಬಾರ್ಲಿ, ಸಂಸುಲ್ ಉಲಮಾ ವೇದಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯುಟಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಜ್, SKSS ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯ ಬಶೀರ್, അതുപോലെ ഞങ്ങളോ ഇന്നത്തെ ഈ കാര്യക്രമത്തെ എല്ലാ ഫൈസിന്റെ വിഷയത്തിലും അതിന്റെ വിഷയത്തിലും ചമ്മ മേലത്ത് വന്നു ഞങ്ങളെ കമ്മിറ്റി അബ്ദുറഹ്മാൻ, അതുപോലെ വന്ന എല്ലാ മക്കളെ ഉമ്മബ്ബും ഉസ്താദ്മാരും, അതുപോലെ ഞങ്ങളെ ജഡ്ജിയാക്കി വന്ന ഉസ്താദ്മാരും, അതുപോലെ ഹാസിഫ് ഞങ്ങളെ ചങ്ങായി ഫെസറെ ಆಗಮಿನದೆಲ್ಲ ಇಂದತ ಪಿರ್ಸತ್ತು ನಂಡ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕ ಕಾರಣಂದ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಇತ್ತು ಚಲೋಗುಳ್ಳ ಕಾರಣಂದ್ರೆ ಇತ್ತರ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಕಾದು ಕೊಡ್ಕೋರು ನೀವು ನೋಡಿ சொல்றே ಇತ್ತರ ವರ್ಷത്തിൽ ನಾನೂಡ ಸಾಧಾರಣ ஒரு 10 20 ವರ್ಷത്തിൽ ರಬೀಲ್ ಅವಲ್ ಕೂಡ ಬಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕುಲ್ಲ ಈ 20 ವರ್ಷത്തിൽ ಇಂದತರ ഒരു ಸೈಲೆಂಟ್ ಮಕ್ಕ ದೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ನಾನು ವರ್ಕೊಂಡು ಕಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ അതുകൊണ്ട് ಆ ಪಿರ್ಸತ ಮಕ್ಕ ಮಾಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ഞങ്ങൾ ഈ വർഷത്തെ ഇന്ദ്ര കാര്യക്രമം ഞങ്ങൾ നിശ്ചിതാക്കി ഇപ്പൊ ഫാറൂഖുല്ലാൽ ചെന്ന പോലെ ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പം അത് ആരെ തപ്പൊന്ന് ചൊറക്കില്ല ഞങ്ങളെ മദ്രസത്തില് മക്ക ಯಾರಾದ್ಕೊಂಡು ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ആമത്തേക്ക് ജാവു 10 ಗಂಟೆ 11 ಗಂಟೆ 12 ಗಂಟೆ ತೋಲು ഇങ്ങനെ ആവുന്നത് അത് ആരെ തപ്പ് കമ്മിറ്റിമാർ തപ്പ രായത്തങ്ങൾ തപ്പ ഉമ്മബര തപ്പെന്നും അല്ല ഞങ്ങളെ മക്ക ಯಾರಿക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് 400 ചില്ലരൂടെ പ്രൈസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രമേ ടൈം വേണം അത്ര മക്കളെ പ്രതിഭ പാട്ട് അതിന്റെ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ആവശ്യമുള്ള ലേറ്റ് അവർ കൊണ്ടെത്തു ಈ ವರ್ಷ ಜಂಡ 40 ಸಭೆ ಇಂದು ಅವರು ತಡಸ್ತಿಲ್ಲ ಮಾರು ಬಹಳ ಶಾಂತಿ ಐತಿ ಎವ್ರದೋ ಜನ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಇನ್ನಲೆ ಚೆನ್ನ ಪೋಲೆಮೆ ನಂಗೆ ಈ ಗೊತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐತಿ ಏನೋರು ಸರಿಯತ್ ಪೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಕಾಲೇಜ್ ಕೂಡ ಉಂಡು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಷಾ ಅಲ್ಲ ಭಾರಿ ಚಂದತ್ಲೆ ಹಬೀಬಾಯ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ತಂಗಳ ಬರ್ಕತ್ಕೊಂಡು ಈ ಮೊಯ್ದೀನ್ ಸೈ ತಂಗಳ ಬರ್ಕತ್ಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಚಂದತ್ಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೀಚೆಂತೂ ನಾನು ಖುಷಿಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಚಲೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟೆ ಜಂಡಾಮತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಬೀಬಾಯ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ನಂಗೆ ತನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಂಗೆ ಚಂದನ ತೆರು ನಂಗೆ ಪೋಂಡೆ ಇಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಹಬೀಬಾಯ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ 1400 ವರ್ಷ ಮುನ್ನ ನಂಗೆ ಚಂತಂದ್ರೆ ಅದರೆಲ್ಲ ಮೂರು ನಡುಕರವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮത്തിൽ ಬಂದೈತಿಕ್ಕಿರೆ ಇಂದು ಈ ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಮುಂ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕಾಟ್ರದು ಮಕ್ಕ ಇಂದ ನೋಕುರದು ಮಕ್ಕ ಪಾಡ್ರದು ಮಾಷಾ ಅಲ್ಲ ಇಂದ ಅಸರಬಿನ ನಾನು ಅವರು 4-5 ಮಕ್ಕಳೇ ಭಾಷಣ ಪಾಠಕ್ಕೆ నాకు ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಐತಿ ಜನಂటే ಇಂದ ಜನಂటే ഞങ്ങളെ മദ്രസയിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടാലന്റ് മക്ക ഉള്ളാരല്ല ചെന്തുണ്ട് ടാലന്റ് ചെന്ന ಇಂದ ಟಾಲೆಂಟ್ ചെന്നಂటే ಇಂದ ಅಸರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸ್ಪೀಚ್ ಹಾಕಿರಿಂದೋಡೆ ಮುಫತ್ತಿಸ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಮಾಷಾ ಅಲ್ಲ ನಕ್ಕವರು ಬೆಲ್ಲಿಯವರು ಆಲದಿಚ್ಚಿತೋಡೆ ಸ್ಪೀಚ್ ಆಗಿವರು ಇದಿಲ್ ಕಂಡದ್ದು ನಂಗೆ ಅದು ಭಾರಿ ಅವರು ಖುಷಿ ಐತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ನಾನೆಲ್ಲ ಉಮ್ಮಬ್ಬ ಮಾರುಟ ಚೊಲ್ರೆ ಇಂದ್ರ ಚೆನ್ನಂటే ഞങ്ങളെ ಇಂದ ಆ ഒരു കിടാവ് ആക്കിയൊരു ഭാഷಣ ആ ഒരു കിടാവ് കൊടുത്തൊക്കെ സീമിത ആവത്തീര ഞങ്ങളെ പഠിക്കുന്ന മദ്രസത്തെ പ്രതിയൊത്തും നിങ്ങൾ പെത്ത് വന്ന മക്കളെ എല്ലാ മക്കളും അതേ ತರ നിങ്ങൾ ആക്കുപാട്ടുണ്ടായി ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾನ್ಮಾಯ ಮೈನ್ ಅಬ್ಬುಮ್ಮರ ಸಾಲಿಪ ಫಾರೂಕುಲ್ಲಾലും ജബ്ബാറും ഞങ്ങളെ കൗൺസിലർ ജബ്ബാർ കുറിച്ച് അബ്ബുമ്മമാരെ സഹാര എവിടത്തോളം മക്കൾക്ക് കിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ മക്ക ഡെവലപ്മെന്റ് ആവಕ್ಕೆ ಸಾಧ್യമೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಪ್ಪ ನಾನಿದ್ದು ಪ್ರತ್ಯೇಕಮಾಯಿತು ಇಂದ್ರಗಿರಿಗಳೋട് ಚಂದ್ರ ಚೆಂದಂಟಾಗಿ
ഞങ്ങളിലൂടെയുള്ള കുറത്തിന്ദ്ര ചെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ബിസ്സരി ചെല്ലുമ്പോൾ ചെന്നാർ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ വായിസ് ഒരു കേട്ട ഒരു ഫോണിൽ മക്കളെ ഒർത്തെಲ್ಲ അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് തപ്പുകാണ്ട കാരണം എന്തെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് മക്കളെ ഞായറാഴ്ച ഒരു സ്പെഷ്യൽ മദ്രസ മക്കൾക്ക് ക്ലാസ് ಯಾರಾವತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ಅಂಡ ಆ ಮಕ್ಕൾക്ക് ಆ ಮದ್ರಸದ ಬರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಚನ್ಯಾಸರಂಡ್ ಪೋಂಡ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕ പോവാണ്ട് ആ ചന്യാസരണ്ട് ആ മക്ക സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് പോയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ദുനിയാവുടെ വിഷയത്തിൽ ചെമ്മ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ മക്കളെ അവസ്ഥ ഉണ്ടാ ഇങ്ങനെ കാരണം നിങ്ങൾ ചിലർ നിങ്ങൾ ചിന്തനാക്കോರು നിങ്ങൾ ആലോചനാക്കോರು ഞങ്ങളെ ഈ മക്ക ഇന്ന് എവിടത്തോളം എത്തിരി ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ SSLC പർച്ചേസ് മക്ക PU പോണ്ടല്ല ഉമ്മമാര് അബ്ബമാര് എല്ലാരും ആലോചനാക്കണം ഇന്ന് SSLC പർച്ചേസ് മക്ക ദയിക്കുന്ന മാർഗത്തിൽ കട്ടല് പല്ലിര ഗേറ്റ് റോഡ് ಅಲ್ಲಂಡೆಂಗ್ ಎವಡಮ್ಮ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ರೋಡ ಕಾರಣ ಬಂದು ಮಕ್ಕ ಅವಡ ತೆಚ್ಚಿದ ಓಡೋರು ನಾಲ್ಕು ಪಕ್ಕ ಬರ್ರೆ ಜಂಡಾಮತ್ತ ನಾಲ್ ಮಕ್ಕ ಬೀಡಿ ಬಲಿಕಿರೆ ಮೂನಾಮತ್ತ ಮಕ್ಕ ಸಿಗರೇಟ್ ಬಲಿಕಿರೆ ನಾಲಾಮತ್ತ ಮಕ್ಕ ಏದಕ ಗಾಂಜದಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತತ್ರೆ ಅಂಜಾಮತ್ತದೆಲ್ಲ ಐತೆ ಕಲ್ತಕೋರ್ ಚೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅವರು ಕೈಕೋರ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಆರಾಮತ್ತದ ನಗಲ ಹೊತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದು ಪಿತ್ಯಾಂಡ ಚೆರ್ಕೋಕಂ ಸುಖ ಇಲ್ಲ ചെറുക്കർ അപ്പുമ്മ എന്തോ ആക്ക തപ്പാക്കാത്ത അപ്പുമ്മ കൂടെ സുഖമില്ല ഇങ്ങനത്തെ പരിസ്ഥിതി ഞങ്ങൾ എക്കോ കാരണം എന്തിനാ ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൻ കാരണമേ ഞങ്ങളെ ഇസ്ലാമിനെ കൊറത്തെ ഇപ്പൊ ചെന്ന പോലും ഇസ്ലാം ധർമ്മം ഞങ്ങളുടെ എത്ര ഇന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ ഞങ്ങൾ മുസ്ലിം ആയിട്ട് ആരും ഇക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല ഇസ്ലാം ധർമ്മം ഞങ്ങൾക്ക് എത്ര നല്ലത് ഇന്നെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും പിടിന്നെങ്കിൽ കൂടെ ഞങ്ങൾ മുസ്ലിം ആയിട്ട് ഇക്കൊക്കെ ആരും ഇഷ്ടപ്പെടില്ല അതുകൊണ്ട് ഉമ്മ അബ്ബമാരോട്ട് ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഞാൻ എല്ലാ വർഷവും ചൊല്ലുക ഞങ്ങൾ ഇൻഡോർ അബ്ബുമ്മമാർക്ക് 1 2 3 മക്ക ഇക്കാത്ത അബ്ബുമ്മമാർ ആറുമില്ല ആയെങ്ക ഒരു മക്കളായിട്ട് നിങ്ങൾ ഹാഫിൽ അഥവാ ആലിമാക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടണം എന്താ ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാളേക്ക് ഞങ്ങൾ മറിച്ചെങ്കിൽ ഞങ്ങളോട് തെച്ചിട്ട് ഒരു ഖുർആൻ ഓതുന്ന മക്ക ഞങ്ങളെ ഒത്തിക്കിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് മുക്കരിക്കര മൊബൈലാറെ തേട്ടെ ഏതാ ഒരു നല്ല നാല് പേര് ഖബർ സിയാറത്ത് ആക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ മുക്കരിക്കര ഉസ്താദിനെ തേട്ടെ ഞങ്ങളെ മക്കളെ ഞങ്ങൾ കടത്തില്ല കാരണം മക്കൾക്ക് ഓതൊക്കെ തരില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അപ്പുമ്മമാരുടെ ഞാൻ പ്രത്യേകമായി വെച്ചാൽ ഇസ്ലാം ദീനിന്റെ കൊറത്തെ ഓർത്തോ പഠിപ്പാട്ടത്തെ കൊറത്തെ ഓർത്തോണ്ട് ഇന്ന് ഞങ്ങളെ മോഹല്ല നോക്കി എല്ലാം നോക്കും എവിടെ ഓർമ്മപ്പാടില് ഒരു ഒറ്റയ്ക്ക് ആരും ഇഷ്ടപ്പെടില്ല കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാം ദീനയുടെ കൊറത്തെ ഇത്തിക്കിற ಹೊರತು ಬೇರೆന്നിಲ್ಲ ഇസ്ലാം ദീനത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് മുറ ಯಾರೋ ಕೋಡಿ ಬರ್ತು ಅದ್ರ ಕುರ್ಚಿ ಸಮಯ ಹಾಕ್ರಾರು ಸರಿಯಾಕ್ರಾರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಹಾಕ್ರ ಇಂಡ ಹಾಕಲ್ಲ ಇಂಡಿ ಓಡ್ತೋರ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ರಾಯತ ಅಂತ പിടിക്ക തുടങ്ങിയിട്ട് രണ്ടാമത്തത് ഒരു ഔത്തര അപ്പുമ്മക്ക് പിടിക്ക തുടങ്ങിയിട്ട് മൂന്നാമത്തത് ഇലമുദ്ദ പിടിക്ക തുടങ്ങിയിട്ട് സംബന്ധത്തെ പിടിക്കത്ത് ഇപ്പൊ അതെല്ലാം പോയിട്ട് ഇപ്പൊ ടോട്ടൽ കാണ്ടമേ എല്ലാ പള്ളി അല്ലാണ്ട് പള്ളിക്ക് ആൾമാരി എത്തിയാറിപ്പ എങ്ങനെ ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇണ്ടത്തോളം ഇത്ര വർഷം ഇല്ലാതെ ഇപ്പൊ ഫാറൂഖുള്ള പാട് പ്രത്യേകമായിട്ടല്ല ചെന്നു വഖഫ് വിഷയം ചൊല്ലേ ഞങ്ങളെ ശരീരത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഇതിഹാസത്തിൽ ഞങ്ങളെ പാരമ്പര്യ കാലകാലത്തില് ഈ പുതിയ പള്ളിന്റെ ജാഗയിൽ ഇണ്ടത്തോളം ഒരു വഖഫ് ಬಂತು ഒരു കണക്ക് കേട്ടറാമ ഒരു കണക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് തറവ് ചന്ദ്രാമ നിങ്ങൾ ആരും നിങ്ങളെ ബൈസ്രങ്ങൾ ಹಿರಿಯമുള്ളവർ ആർക്കായും ഒരാൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാ ആരും ഇണ്ടത്തോളം ഒരു കണക്ക് കേൾക്കൊക്കെ ಬಂತಿಲ್ಲ ഇണ്ടത്തെ പരിസ്ഥിതിയോടെ വന്നിട്ട് ആൾമാർ തമ്മിൽ ഗലാട്ടാക്കിയാറ് ആവില്ല നടക്കില്ല കേസ് കൊടുത്താറ് നടക്കില്ല ലാസ്റ്റ് വഖഫ് പോയിട്ട് ഉള്ളാവത്ത് ഇത്ര ആര് ചൊല്ലേ ನಾನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ಚೊಲ್ಲ ಮೇಲೆ ರಾಯತ ಆಣ್ಮಕ್ಕ ಚೊಲ್ರ ಬೈತಿ ಉಲ್ಲಾದ ಇತರ ಪಲ್ಲಿಂದ ವಕ್ಫುಲ್ ಇತರ ಪಲ್ಲಿನ ಇತರ ಪಲ್ಲಿನ ಇತರ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದಿಟ್ಟು ನಾನು ಕೇಕಟ್ಟೆ ನಿങ്ങളൂട്ട വഖഫുറൻ ഔലിയമാ അവൻ പത്ത് കോട്ടപ്പുറത്ത് പള്ളിയിൽ എന്നെ കേക്കറ നിന്റെ വോട്ടർ കാശ് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ബണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ നല്ല മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ ചൊല്ലത് വഖഫുറൻ ഔലിയക്കമാരാ നിങ്ങൾക്ക് വോട്ടർ കാശ് എത്ര ബണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജാഗിര കാശ് എത്ര ബണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിര കാശ് എത്ര ഇൻകം ഉണ്ട് പുതിയ പള്ളിക്ക് വന്ന് കേക്കറേന കൊന്നുണ്ട നിങ്ങളെ ഈ പള്ളി പൊട്ടത് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തൊരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനപ്പുറത്തൊരു ഹോട്ടലിൽ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ അതിന് നിങ്ങളെ എപ്പം നോക്കി അല്ലാണ്ട് ഔലിയക്കമാർ അവിടെ വെച്ചത് അപ്പൊ ഇത് ആര് കാരണം ഇത് ഞങ്ങളെ റായത്തെ ആൾമാർ ഞങ്ങൾ ആൾമാർ ഞങ്ങളെ കുറച്ച് ബാലക്കന്മാർ ഏത് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ അതിന് തുടിച്ചാർ അതാവുണ്ട് ഇത് ഏതും കിട്ടാണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഹലാക്കായിട്ട് മണി ലാസ്റ്റ് പള്ളിക്ക് ചങ്ങായിമാരെ നിങ്ങൾ ആര് കംപ്ലൈന്റ് ആക്കി ഒന്ന് ആലോചന ആക്കോറു ഇത് അല്ലാണ്ട് പള്ളി ഇത് ആരെ രാജ്യത്തെ പിന്നല്ല ഇത് അല്ലാണ്ട് പള്ളി മാത്രം ഈ അല്ലാണ്ട് പള്ളിക്ക് ഞങ്ങൾ ബാൻമായ കഷ്ടപ്പെട്ടത് 6000 ഡൊണേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ಬಂತು ಇಂದ ஒரு ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಿದೆ ಕಾರಣ ಎಂದರೆ ഞങ്ങളുടെ പഠിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് ಇಂದ ഒരു ಸಂಬಳ കൊടുക്കൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഔത്ത് കൊണ്ടോക്കുന്നു അല്ല നിങ്ങൾ പ്രത്യേക വഖഫുറന ಬಿಡೋರು ഞങ്ങൾ വഖഫുറന ಅಂತ ഞങ്ങൾ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ നാമ ഞാൻ ചെന്നര നീ ഞങ്ങൾക്ക് പോയി കണക്ക് ಕೊಡು ഒരിക്കൽ ഞങ്ങൾ എന്ത് ഉൾട്ട പൽക്കവരെ എഞ്ചു ബಾ നിങ്ങൾ ತೀರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಚಂದ ನೀ ಸೀದಾ ಎಂಚು ಬಾ ಚಂದ ഞങ്ങൾ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಚಂದ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ഞങ്ങളുടെ കഷ്ട ಬಂತು ഞങ്ങൾ ആരാരെന്ന് ഒരുത്തരോട് ഒരു ജല്ലിൽ എഴുതുപാട്ടെ ഒരു ലോഡ് ഒരുത്ത കല്ല് എഴുതുപാട്ട നിങ്ങൾ പേർക്കില്ല പോയപ്പോ തണ്ടാനണ്ട ഇല്ല
ಅವನು 10 ಬಾಡಿ ನಂಗೆ ಪೋಯ್ ನಂಗೆ ಆ ಡೊನೇಷನ್ ಗಿಟ್ಟ ಅತ್ತರ ಕಷ್ಟ ಬಂದು ನಂಗೆ ಕೊಮ್ಮನ್ನ ಕಾಸು ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿದೆ ನಂಗೆ ವರ್ಷದ ಈ ತರ ವಕ್ಫರ ಕೂಡ ಗೆಟ್ಟನ ಇದು ಹಾಕೋ ಕಾರಣ ಇದು ನನ್ನ ರಾಯತ್ ಎಲ್ಲ 6 ಸಂಘದ ಬಿಸಿನ ಚಲೋ ಪಡಲೆ ஒரு 4-5 ಬಾಳಕಾರ ಮಾರು ಕಾರಣ ಟೋಟಲ್ ತನಕ ಇಂತಾಕೋ ಕಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮದುವೆ പള്ളി രായം പിടിച്ചത് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ആക്കിയാറ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ചങ്ങായിമാർ എല്ലാവരും നിങ്ങൾ ചിന്തനാക്കുകൊള്ളുന്നത് നോക്കുന്നുണ്ട് ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ഞങ്ങളെ മക്കൾക്ക് ഇൽമുറ കൊടുത്ത ഞങ്ങളെ മക്കൾക്ക് സബുറ കൊടുത്ത ഞങ്ങൾ മക്കളെ എടുക്കുന്ന ഹിദായത്തിനെ കൊടുത്ത അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഞങ്ങളെ മക്കളെ എല്ലാ മക്കളും സലാമത ഹിദായത്തിലാക്കട്ടെ ಅಂತ നല്ലൊരു ഇൽമു കൊടുക്കട്ടെ ചൊല്ಲು ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ദുആ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು അതുകൊണ്ട് ആ ചങ്ങായിമാരുടെ ചൊല്ല് ഞങ്ങളെಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟುದು ದೂರ ಆಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಚಿ പോയിട്ട് ലാസ്റ്റ് അല്ലാഹുവിന്റെ പള്ളിരോട്ട് കളിക്കറല്ല ഇതെല്ലാം ಬಿಡೋರು ಇದೆಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಇರ್ಪು ഒരു കാലത്ത് നിങ്ങൾ നല്ല ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಲೆ ಕಾರಣ നിങ്ങൾ ಚಿಂತನೆ ಹಾಕೋರು ಇಪ್ಪ ನಾನು ಹಿಂಗಾಕಿಸೋದು ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಹಾಕಿ ಕೂಡ ಇಪ್ಪ ದರ್ಗത്തിൽ ಬಂದವರು ಒಕ್ಫರಂಗಮಿಂದ ಹಾಕ್ರಂಟೆಂಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನೇರ್ಚೆ ಬಂದು ಅದು ಬಂದು ಇದು ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ ಓಕೆ ಇದು ಉಲ್ಲಾರದ 31 ಪಲ್ಲಿನದು ಕೇವಲ 5 ಪಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಕ್ಫರಂಗ ನೋಡಕು ಬಾಕಿಂದ ಪಲ್ಲಿಗೆ ಅದು 100 ಗಾಯಬಿನೆಲ್ಲ ನೋಕರು അവിടെ ഇൻകം ഉണ്ടാ ഇല്ലേട്ട് ഫസ്റ്റ് ಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಎಲ್ಲ ಏ ಪಲ್ಲಿಗೆ പോണ്ടില്ല ಖಾಲಿ 5 ಪಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತೆ ಈ 5 ಪಲ್ಲಿ ಏದು 5 ಪಲ್ಲಿ ಇದು ஒரு ಅಂಗ ತನಕ ಬೇಡಾದ ಪಲ್ಲಿ ಐತಿಕ್ರಿ 5 ಪಲ್ಲಿ ஒரு ಅಂಗ ತನಕ ಬೇಡ ಮಾಂಗ ಏ ಪಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಡೋಕೆ ಪೈತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಬೇಜಾರ್ನ ದರ್ದ വെച്ചോರೆ നിങ്ങളെ കളി ഇന്ത്യൻ മനുഷ്യന്മാരുടെ കളിക്കാരോ പിന്നൊന്നും കളിക്കാരോ എല്ലാം കളിക്കാരോ മാത്രം അല്ലാണ്ട് പള്ളി റൂട്ട് ആ മോലത്ത് ബണ്ട് ആ കലക്ഷന്റെ ബണ്ടത്ത് കളിക്കറല്ല ഞങ്ങളുടെ കഷ്ടം ಬಂತು 6 ಔಟೋದು ಬೈತ 500 ರೂಪಾಯಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕಿದೆ ഞങ്ങളെ ಸಂಬಳ ഞങ്ങളെ പിന്നൊന്ന് ഞങ്ങൾ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತದೋ ഞങ്ങൾ ಹಾಕರಂದ್ರೆ ನಾವು 95 ತಿಂಗಳಿಗೆ ഞങ്ങളെ ಉಡ್ತ ಕಂಟಾಕಿಂಡೆ ಹಿಂಗೆ ഞങ്ങളെ സ്വത്തെಲ್ಲ നുസ്രത്തിന്റെ പേരിൽ നിന്ന് സബലൈത്ത് ഞങ്ങളെ പേര് ഏതും പള്ളിയുടെ പേരിലില്ല ഞങ്ങളെ നുസ്രത്തിന്റെ പേരിൽ നാളെ സംഘത്തിന്റെ പേരിലുള്ള ഞങ്ങളെ സ്വത്തല്ല ഒരിക്കലും അതുമേ പള്ളിയിലെ മൊയ്തീൻ പള്ളിയുടെ പേരിൽ നിന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് തിങ്ങൾക്ക് 25,000 രൂപ നമ്മൾ വഖഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത്രത്തോളം ആഗ്രഹം ഒരു ഗതികേടില്ലാത്ത ആൾമാർ നിങ്ങളുടെ 1,000 ലക്ഷം നമുക്ക് ബേജാറവರು അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇനിയായ നിങ്ങൾ സുദ്രവർ കാരണ ഞങ്ങളോട്ട് കളിക്കറോ ആരുടെ പേര് കളിക്കറോ അടിക്കറോ കുത്തറിന്റെ മേലാക്കോ അള്ളാന്റെ ജാഗിക്കും ആ പഠിക്കുന്ന മക്കളെ ആ ഇതിക്കും ഇൽമന ജാഗിക്കും ആ പള്ളിക്കും നിങ്ങൾ കൈയിട്ടത് കളിക്കണ്ട അല്ല നിങ്ങൾ ഒരു ആൾത്തും നിങ്ങളെ നല്ല കൂപ്പിടല്ലേ അത് 6 പേര് ഞങ്ങൾ ഓട്ടത് അവനാവട്ടെ ഓനാവട്ടെ എവനാവട്ടെ ಕಲಿತ ಮೊದಲು ನೋಕಿದ್ದು ಕಲಿಕೊಂಡು ನಾನು ಎಂದಿಗೆ ಚೊಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಉಮ್ಮಮಾರು ಅಬ್ಬಮಾರುಟ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಚೊಲ್ಲಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತುಂಟ ನಿಮ್ಮಲ ಮಕ್ಕಕ್ಕೆ നല്ല ಇಲ್ಮು ಕೊಡ್ಕೊಡು ಜಂಡ ಮಕ್ಕಳೇ നിങ്ങൾ ആഫിലാക്കോಡು ആലിമാക്കോಡು നിങ്ങൾ മക്കളെ ആ മക്കളെ ബുദ്ധി എങ്ങനെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ചൊല്ലുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ആക്കത് ശരിയല്ല പാപ്പ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആക്കത് ശരിയല്ല ಇಂದು ಏನು ನಂಗೆ അറിയാമാറ് ನಂಗೆ ಚಿಂತನಾಕಾಮಾರು ಇದು ಆಯುಷಗಳು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ನಿಂತವರು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಈ ಕುತ್ತು ನಂಗೆ ಸರಿಯತ್ ಕಾಲೇಜ್ ಚೊಂದು ಪೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಕಾಲೇಜ್ ತೋರ್ಕಿರ ನಾನು ಅಂಡೊಂದು ಚಂದ್ರ ಕೂಡ ರುಚಿತು ನಾನು ಕೇವಲ ಅವರು 25 ಮಕ್ಕಳ ತೊಡಗನ್ನು ಚಂದ ಹಾಕಿದೆ ಮಾಷಾ ಅಲ್ಲಾ 51 ಮಕ್ಕ ಪಡಿಕೋಕೆ ಬಂದ್ರಿ ಈ 51 ಮಕ್ಕ ಪಡಿಕಿರ ಮಕ್ಕ ಏನಂತ ಮಕ್ಕ ಚಂದಂಗೆ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ஒரு அற்புதமான கொண்டு அத்தனை உஷாரு படிக்க மக்கா அது மாத்திரம் அல்ல ಆ ಮಕ್ಕಳೋட ಬೈದು ಕೇಟಿ ನಿಮಗೆ ನಿಂದ್ರಾವನು ಕೇಟಿ ನಮಗೆ ಅಸರ್ ತೋಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇಡ ಉಂಟು ಉಚ್ಚತೋಲ್ ಮೇಯಾವರ ನಂಗೆ ಅಸರ್ ತೋಲ್ ಮಕ್ಕ ವರ್ಷ ಸ್ಪೀಡ್ പഠിക്കരുത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി നാച്ചൊല്ലെ ബണ്ട വർഷം കൂടെ നിങ്ങൾ അല്ലാഹു ഒത്തുപാട് ആയുസ് കൊടുക്കാക്കിന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പാതിൽ വെച്ച ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് ആ ബിൽഡിംഗ് ഭർത്തിയാക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ 25 ലക്ഷം രൂപ എസ്റ്റിമേറ്റ് ആക്കിರ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಭರ್ತಿಯಾಕಿದ ಕಾಲಿ ಪೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಸರಿಯತ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಪರೇಟ್ ಆಕಿದ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಚೊಂದುಂಟು ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಈ ಹಬೀಬಾಯ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ തങ്ങളെ ಈ ಹಕ್ಕು ಜಾವ ಬರ್ಕತ್ಕೊಂಡು ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് മുന്നോട്ട് യൂട്ടി കാതറോട്ട് ചർച്ച ആക്കിയപ്പ അയാൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ജമീർ അഹമ്മദ്ക്ക് കോൾ ആക്കിയിട്ട് ഞങ്ങളെ പള്ളിയുണ്ടോ ആ പള്ളിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ಒಂದು ಸರಿಯತ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗುಕೊಂಡು ನಿಂದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋರು ಚೆನ್ನಂಗೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಕ್ಕೋರು ಲೆಟರ್ ತಂದು ಫೋನ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಕಟ್ತಿಯಪ್ಪ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಈ ಪಲ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಮೇಲೆ ಸೆಂಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿತ್ತು ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ತಂದು ತಂದು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ನಿಂಗಳ ಸಚಿವರು ಚಂತು ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ನೀ ಪಣಿ ತೋಡು ನೀ ಕಾಸು ಕಿಟ್ಟಂಗೆ ನಂಡಲ್ಲಿಂದ್ರ ಅವರು ನಾನು ಆ ಪಂಡಿತಕ್ಕೆ ತಂಡ ಚಂತ ಉಂಟು ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ನೀವೆಲ್ಲರ ಆಯತನ ಕೂಡಿತ್ತು ಆ ಈ ಕೂತರವರು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಾವು ಬರ್ತಾ ಆಗಿದೆ ಬಂಡೋರ್ಸ ನಾವು ಈ 51 ಮಕ್ಕಳ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಏನಿ 100 ಮಕ್ಕಳ ನಾವು ಇರ್ತದೆ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಬಂಡೋರ್ಸ ಕಾರಣ ನೋಕರು SSLC படிச்சு ಮಕ್ಕ ಔತರುಕ ದೆಚ್ಚಿತು ಸೀರಿಯലും ഡോക്ടറല്ല മാർ ബാരിಂಗಾಗ ಸ್ಕೂಲ್ പോവാത്ത ಮಕ್ಕ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ 51 മക്കൾ ഞങ്ങൾ ആരെല്ലാം കൂടിച്ച് ഇത് ആക്കിര ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಫಾರೂಕುಲ್ಲಾಲ್ ಕುಂಚಲಕೊಂಡು ಕಾರಣ ಆ ಫಾರೂಕುಲ್ಲಾಲ್ ಆ ಪಾದಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಾಕಿ ಅದರ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು ಆ ಸಂಬಳ ಕೈಟಿಕ್ಕಿಂದ ನಂಗೆ ಆ ಪೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ಆ ಟೀಚರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹೊಸ್ತಾದ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪ ಇದರ ಕೂಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಫಾರೂಕುಲ್ಲಾಲ್ ಕನ್ವರ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದ್ದಪ್ಪ ಅಯ್ಯಲು ಅದು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ದೀರ್ಘ ಆಯುಷ್ಯ ಆಫಿಯತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡ್ತಟ್ಟೆ അതുകൊണ്ട് ചങ്ങായിമാരെ ഞങ്ങൾ ദീനന്റെ വിഷയത്തിൽ മുട്ടായി
അതുപോലെ ദീനൊരു വിഷയം മുട്ടೈತಿ ಎಲ್ಲ ಬಾಲಕರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರು ಬೇರೆ ದೂರ ಇಕ್ಕ ಮಾರಿ ಅವರು ಪಲ್ಲಿರ ಪಣಿಂದ್ರುಂಡು ಅವನಿಗೆ ಇಂದ್ರ ಪೇಣ್ ಎಲ್ಲಾರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚಂಗಾಯ ಮಾಡ್ಲಿ ಅದು ಅವನಿನ್ನ ಸಬಲು ನಾ ಪೋಂಡಿಲ್ಲ ಓಡಿನ ಸಬಲು ಪೋಂಡಿಲ್ಲ ಚೆಂತುಂಟು ಇನ್ಯಾರು ಇದಾಕೋತೀರಾ ಅದು ಮಾತ್ರಮಲ್ಲ ಇನ್ನಂತೆ ಇಂಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆಮ್ಮಾರ್ ಸಹಕಾರ ಹಾಕಿರಾರು അതിൽ ഏറ്റവും യാറ് സഹകാരാക്കുന്ന MCC ക്ലബ് രംഗ എവിടുത്തെ ചന്ദ്ര ഞങ്ങളോട് ചന്ദ്ര ഞങ്ങളോട് രണ്ട് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് രണ്ട് നാളത്തെ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് രണ്ട് നാളത്തെ കുടിക്കും തിന്നൊക്കെ തറൊക്കെ ആവരാൻ ചെന്ന് കേട്ടേക്ക് ಆ ಮಕ್ಕ ಚಂತ ಕೊಡ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿಂದಿದ್ದ ಹಾಕಿದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಸರಬರಾಗಿ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ಆ ಕ್ಲಬ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ದೀರ್ಘ ಆಯುಷ್ಯ ಆಫ್ಯತ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡ್ತಿಟ್ಟು ಏನೇನು ದೀನರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇಂದ್ರೆಲ್ಲ ನಲ್ಲ ನಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕೊಂಡು ಉಳ್ಳಾರಂಗ ಇನ್ನು ಯಾರಾಕೋ ಅವನಿಗೆ ಎತ್ತು ಮಾಡಿಟ್ಟು ಚಂತು ಅದು ಮಾತ್ರಮಲ್ಲ ನಂಗೆ ನಾಳೆ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಮೇಬಿನ ಅನುವರಿಸಿಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಅಮೌಂಟ್ ತಂದರಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೀರ್ಘ ಆಯುಷ್ಯ ಆಫ್ಯತ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡ್ಕಟ್ಟು ಏನೇನು ದೀನಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಏತೇತ ಕೊಡ್ಕಟ್ಟು ಚಂತು ಚಮ್ಮನಾರ ಪಲ್ಕವರಿಗೆ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಪಲ್ಕದ ನಿಪಾಟ್ರ ವಾಹ್ರ ದವಾನ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಸ್ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲಾ ಸಯ್ಯಿದಿಲ್ ಮುರ್ಸಲೀನ್ ವ ಆಲಿ ಕುಲ್ಲಿ ವಸ್ಸಹಾಬತಿ ಅಜ್ಮഈನ್ ಅಮ್ಮಾ ಬഅದ್ വേദിയിലുള്ള സയ്യിദ് മദനി ആവേഗ ട്രസ്റ്റിന്റെ പ്രധാന കാര്യദർശി അമീർ ഹാജി മൊഹീദ്ദീൻ ജുമാ മസീദ് ഹുസപ്പള്ളി ഇതിന്റെ അധ്യക്ഷനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട അതുപോലെ അറബിക് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ ഉപാധ്യക്ഷനുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുസ്തഫ ഖാൻ മാജി അധ്യക്ഷനായ ഫാറൂഖുള്ളാൾ അതേപോലെ അറബിക് ട്രസ്റ്റ് മെമ്പർ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജമാലാക്ക യൂസുഫാക്ക അതേപോലെ നമ്മുടെ കൗൺസിലർ അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ കേന്ദ്ര സമിതി സദസ്യനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുസ്തഫ അതേപോലെ സൈനുദ്ദീൻ സഖാഫി ഖതീബ് ഉസ്താദ് യൂസുഫ് ഇസ്ബാഹി തുടങ്ങിയ മറ്റുള്ള എല്ലാ വേദിയിലുള്ള ഉമറ നേതാക്കളെ പണ്ഡിതന്മാരെ വിദ്യാർത്ഥികളെ അൽഹംദുലില്ലാഹ് 2 ദിവസത്തോളമായി ഈ പരിപാടി ഇവിടെ നീണ്ടുനിന്ന് വളരെ മഹത്തായ പരിപാടിയാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പള്ളിയുടെയും നമ്മുടെ പുരോഗമനത്തിന്റെ വിഷയങ്ങളെല്ലാം ബഹുമാനപ്പെട്ട മുസ്തഫ അവർ നമ്മളോട് വിശദമായി സംസാരിച്ചു. നാം ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടാണ്. അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ ഈ സദസ്സ് കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ. ഉത്തരം കിട്ടുന്ന ദുആ ഇജാബത്തുള്ള സദസ്സായി അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ സദസ്സിനെ പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കലും അവിടുത്തെ മദ്ഹ് കേൾക്കലും അത് വലിയ അമലുകളാണ്, വലിയ അമലാണ്. നമുക്കൊരിക്കലും ഇവിടെ കുറേ സമയം ഈ പിരിമിഞ്ചു കിടാക്കളെ അവിടുത്തെ പാട്ടും പ്രസംഗവും കേട്ടതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നഷ്ടമില്ല. അത് കാരണമായി നമുക്കും ഈ ദുനിയാവിലും നമുക്ക് ഇവിടെ എങ്ങനെ സന്തോഷം നമ്മുടെ മക്കളെ കൊണ്ടുണ്ടായോ അതേപോലെ നമുക്ക് മരിച്ചതിന്റെ ശേഷവും ആ മക്കളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് വലിയ സന്തോഷം നമുക്ക് ഉണ്ടാകാനുള്ള വഴിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ മക്കളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദീനിയായ കാര്യം പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നാം മുന്നേറണം. കൂടുതൽ നീട്ടി പറയേണ്ട സമയമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് പുരോഗമന വിഷയങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു. 55ഓളം വിദ്യാർത്ഥി പെൺകുട്ടികൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയും ധാരാളം പെൺകുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാക്കണമെന്നുള്ള വലിയ ആഗ്രഹമാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. അല്ലാഹു തആല മദനി തങ്ങളെ ഹക്കുകൊണ്ട് എല്ലാം സാധിപ്പിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ പെൺമക്കൾക്ക് ധാർമ്മിക വിദ്യാഭ്യാസം അത് നൽകിയാൽ നമ്മുടെ നാടും നമ്മുടെ കുടുംബവും നമ്മുടെ വീടും മാത്രമല്ല ആ പെൺകുട്ടികളെ തലമുറയായി വരുന്ന മക്കളെല്ലാം മതപരമായ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള മക്കളായി തീരും. അത് വലിയ നേട്ടമാണ്. നമ്മുടെ നാടിന് മാത്രമല്ല ആ കുടുംബത്തിന് തന്നെ വലിയ നേട്ടമാണ്, വലിയ മഹത്വമാണ് അത് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതിനെല്ലാം അല്ലാഹു തആല വഴികൾ എളുപ്പമാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ധാരാളം ആളുകൾ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം അല്ലാഹു തആല കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ. ഇനിയും ഒരുപാട് പരിപാടികൾ നടക്കാനുള്ളത് കൊണ്ടും ഇവിടെ ഇനിയും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ നേതാക്കൾ സംസാരിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ടും കൂടുതൽ നീട്ടി പറയുന്നില്ല. വാഖിറു ദഅവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല. ನಮ್ಮ ಅರಬಿಕ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂತಹ ಹಾಜಿ ಅಮೀರ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. റഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ವೇದಿಕೆಗಳಾದ ಆಯತರ ಚುರುಕನ್ನು ನನಗೆ ಇಂಜಿನ 4 ಮೊದಲು ಹೋಗುಂಡು ವೇದಿಕೆಗಳಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಮಾರೆ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ ಉಮ್ಮ ಪೆಂಗಮ್ಮರೇ ನನ್ನ ಸಹೋದರಮಾರೆ ಇಂದಕ್ಕೆ
ಈ ಮಿಲಾದು ನಬಿ ನಕ್ಕೆ ಮೇಲಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಉಂಡೈತಿ ಬರ್ನತಿ ನಾನು ಉಳ್ಳ ಬೆಳೆದಿತ್ತು ಎಲ್ಲೋ ನನ್ನ ಮೇಲಂಗಳಲ್ಲಿ ಐತಿದ್ದರು ಈ ಜಾಗವನ್ನು ಬಂದು എൻ്റെ പന്തലുണ്ട് എന്നൊരു എപ്പം നമ്മൾ സമാധാനം കൊള്ളില്ല ഞങ്ങളുടെ നോക്കൊരു ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಆಕ್ರ ನಬಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ತಂಗಳ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ ನೋಡ್ರಿ ನಬಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ತಂಗ ನುಬೂವತ್ കിട്ടിയിട്ട് 13 ವರ್ಷ ಮಕ್ಕದಲ್ಲಿ ದೀನ್ ಪ್ರಚಾರ ಆಗಿತ್ತು ಅವಳ ಬಲೇ ನಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಲೇ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಬಂತು ಲಾಸ್ಟ್ ತಂಡೆ ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟದು ಆಗೋನ್ ಕಲಂ ಕೂಟಗಾರ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ದೀನಿ ಬೇಡಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಿಜರ ಬೈತಿ ನಷ್ಟ ಆಯ್ತರ ಚುರುಕಿ ಜಲ ಉದ್ದ ಬೋಲದನ ಹಿಜರ ಬೈತಿ ನೋಡು ನಬಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಎಪ್ಪ ಮಕ್ಕದ 13 ವರ್ಷ ಅವಡ ದೀನ ನಡ್ಬಾಡ್ತಿ ಹಿಜರ ಬೈತಿ ಮದೀನದ ಬೈತಿ ಅವಡಿಂದ ಇದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಚೇಂಜ್ ಐತಿ ಅವಡಿಂದ ಇಸ್ಲಾಂ ಆಲ್ಮಾರು ಖಾಲಿ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಬೆನ್ನುತ್ತರ ಆಲ್ಮಾರು ತಂಡೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಸ್ಲಾಂನ ಶಕ್ತಿಯೋടെ ಬೆಲ್ಲದು ഒരു വിഷയ ഇതൈತಿ മെയിൻ നോക്കറു 13 ವರ್ಷ ಊಡಾಡದ ನಡೀತದೆ 10 ವರ್ಷ ಅವಿಡ್ತದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಸ್ಲಾಂ നല്ല ಶಕ್ತಿ ಉಂಟೈತಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಬೇಕು ಇದೈತಿಕ್ಕಿನ ರಸೂಲರು ಮೇಯ್ನ್ ಅವರು പഠിച്ചോന്നറിയോ ആദേശം ഈ രൂപത്തിലേക്ക് ഇസ്ലാമിനൊരു നോക്കൊരു ചരിത്രം നോക്കറ് അതിനും എന്താക്കിയാറ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പിന്നെ വന്ന താബിമാരും സൂഫിയാക്കന്മാരും ഔലിയാക്കന്മാരും അതിനനുസരിച്ച് അങ്ങനത്തെ ആ സൂഫിയാക്കന്മാർ വലിയ മക്കൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ദുനിയാവിന് മേലെ ആശയില്ലാത്തങ്ങ ഞങ്ങൾ ദുനിയാവിൽ എത്ര ഞങ്ങൾക്ക് സ്വത്ത് കിട്ടിയാലും എത്ര കാർബാർ കിട്ടിയാലും സുഖ സൗലത്ത് കിട്ടിയാലും ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഈ ദുനിയാവിനെ കണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഞങ്ങൾക്ക് വേണമേ ആക്കറ് ആ കാരണത്തിൽ ഇതൊക്കെ അങ്ങ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അനുസരിച്ചിട്ട് ഇനി ദുനിയാവ് അങ്ങനെ ഇതേപോലെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എങ്ങനെ പോയാറ് അതുപോലെ ദീനിന്റെ സ്പ്രെഡ് ആക്കണായിട്ട് എല്ലാ ദുനിയാവും ಬಂದಾರೆ ಆ ಪೈಕಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದ എന്നാലെ സീരുമറ്റങ്ങ ഈ മഹാൻ ഔലിയ അങ്ങ് മദീനത്തെ ಬಂದಿದ್ದೆ അതേ അനുസരിച്ച് എത്തിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇത് ആലോചന പോലെ അങ്ങനത്തെ മഹാൻ എല്ലാം ಬಿಟ್ಟದು ಈ ರಾಯತೆ ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದೈತಿ ಉಳ್ಳಲ್ಲ ಅದು ಇವರು ಇಸ್ಲಾಂದು ಸೆಂಟ್ರ್ ಐತಿ ಇಂದು ನಂಗೆ ಮುಸ್ತಫಾ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ ಪಲ್ಕದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಥವ್ರ ಮಹಾನ್ ಇಲ್ಲದ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ഒരു അധികാരത്തെ ആശ വെച്ചിട്ട് 5 വർഷം എനിക്ക് താഴ്മയാക്കാൻ സാധ്യമില്ല എനിക്ക് ഈ 5 വർഷം മുന്നുള്ള എനിക്ക് അധികാരത്തെ ദാഹത്തെ വ്യാമോഹത്തെ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഉള്ളാലത്തിന് നാശ കൊടുത്ത് തമ്മിൽ ಹೋರಾಟ ಕೊಡೈತಿ ಪಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ಒಕ್ಕಬೋರ್ಡ್ ಕಡಿತೀರಿ ಎಂದ ಅವಸ್ಥೆ ಇಡೀ ಉಳ್ಳಾಲದ ಆಲ್ಮೇಲೆ ಚಿಂತನೆ ಹಾಕೋರು ನಿಂಗೆ ಅವಳ ಸೀಟ್ಲ ಪುರುಸತ್ತಿಲ್ಲ ಅತಿ ಬೇಗ ಇಂಥ ಅಧಿಕಾರ ವೇಣು ಊಡದ ಅಧಿಕಾರ ಚೇಂಜ್ ಅವಡೆ 5 ವರ್ಷ ವಕ್ಫಿನ ಬೋರ್ಡ್ 3 ವರ್ಷ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಕೊಂಡಿಪ್ಪ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಉಲ್ಲಾತ ಸಮಸ್ತ ನಾಗರಿಕಮಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ഞങ്ങളെ ಹಿರಿಯನ ಎತ್ತರ ಸುಂದರമായ ഒരു ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಕಿ ತಂದನಾಗ നോക്കൂ ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി ഒന്ന് ಬೇರೆ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದುನಿಯಾವೇ പഠിക്കുന്നവർ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆ ದೀನಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ പഠിക്കുന്നു ಅರಬಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഹിരിയനാക്കിയിട്ട് എത്ര ചന്തത്തിൽ അതുപോലെ ഉറൂസ് ബർമത്തോ ഉറൂസ് 4 വെച്ച സാത്തിക്ക് ഈ ദർഗാ കമ്മിറ്റി ಎಲ್ಲ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದು ഒരു ഉറൂസ് കമ്മിറ്റി ಬಂತು എന്ത് ചന്തത്തിൽ സുധാരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചന്തത്തിൽ ഇത് പോയിക്കൊണ്ടിട്ട് ഇന്നെനിക്ക് അധികാരത്തെ വ്യാമോഹത്തിക്ക് 5 വർഷം താഴ്മില്ലാത്ത മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് ഞങ്ങളെ ഉള്ളാത്ത പെടുത്താത്ത മീനാറ് ഇത് പ്രതി ഉള്ളാത്ത ഒരു നാഗരികന്മാർക്ക് ഹയലാക്കണം ഇത് ಬಿಟ್ಟು മുസ്തഫ അബ്ദുള്ള ചിന്ന ബൽക്ക 100 കറക്റ്റായ ഒരു വിഷയത്തിക്കുണ്ട് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ചിന്തയിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് ನಾವು ದೀರ್ಘ ಬಲ್ಕವರಲ್ಲ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟು ಇನ್ನು ನಂಗೆ ഒരു 4 പോകുന്നുണ്ട് ಬಹುಶಃ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಬರ್ಮಯ್ಯ ಆಯ್ಕೊಂಡು ನಾಳೆ ಮಕ್ಕ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಚಂದದಲ್ಲೂ നല്ല ಸಂದೋಷ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಪ್ಪಂದ್ರೆ ಹಿಮ್ಮ ನಾನು ನೀங்களെ പോലെ ഇതേ ഇവിടെ രാത്രി മദ്രസയിൽ പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പോലെ നാട് ഇവിടെ ഇരുന്നാൽ അൽഹംദുലില്ലാഹ് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഈ ജാഗിനൊക്കെ ഇതൊക്കെ അവകാശം കിട്ടി ആയിക്കോട്ടെ നാളെ നിങ്ങൾ നല്ല മക്ക നല്ല സ്വാലിഹായ മക്ക എത്തി അബ്ബമ്മക്ക് നല്ല അനുഭവം കൊടുക്കൽ മക്ക നിങ്ങൾ ആയിത്തീരുന്നത് ഞാൻ ചൊല്ലുന്നതിന് പല ഇപ്പടിന് വാഹൃദ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി അമ്മാ ബഅദ് സ്റ്റേജിലുള്ള എല്ലാ നേതാക്കളും ഉസ്താദന്മാരും വിദ്യാർത്ഥികൾ അല്ലാഹു നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസ് അവൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട സ്വീകരിക്കുന്ന മജ്ലിസായി അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ഇപ്പോ പ്രൈസ് കൊടുക്കുന്ന ടൈം ആയതുകൊണ്ട് മക്കളെ കാത്തോണ്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു പളക്കം മാത്രം വമാ അർസൽനാക ഇല്ലാ റഹ്മത്തൽ ലിൽ ആലമീൻ അല്ലാഹു നബി തങ്ങളെ അയച്ചത് റഹ്മത്തായിട്ടാണ് അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ റഹ്മത്താണ് നമുക്ക് ഈ മദ്രസ സംവിധാനം മാഷാ അല്ലാഹ്
ഇവിടെ 400 ജാസ്തി മക്ക ഇവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടുണ്ട്. ആ മക്ക ഡെയിലി വന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് പീരീഡ് ഖുർആൻ ഓതി. ചെറിയ മക്ക 1ാം ക്ലാസ്സിന് പിടിച്ച 10ാം ക്ലാസ് വലിയ ക്ലാസ് എല്ലാ മക്ക സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പീരീഡിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓതുന്നു. മാഷാ അല്ലാഹ് അതെല്ലാം മദ്രസനെ കൊണ്ടുണ്ടായത്. അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഇവിടെ ഇപ്പോ പെണ്ണുമക്കളെ ശരീഅത്ത് കോളേജ് എല്ലാം സ്റ്റാർട്ടായിരുന്നു. മാഷാ അല്ലാഹ് വലിയ ഒരു സന്തോഷത്തിന്റെ വിഷയം, ഒരു ഇൽമിന്റെ കേന്ദ്രമാണ്. പിന്നെ ഈ പള്ളി അല്ലെങ്കിൽ ബർക്കത്തിന്റെ പള്ളിയാണ്. ഇതിന്റെ പേര് എപ്പോഴും പുതിയ പള്ളി, എത്ര പളായെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പേര് പുതിയ പള്ളി, അതന്നെ ഒരു ബർക്കത്ത്. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും ഖൈർ നൽകട്ടെ. ഇവിടുത്തെ എനിക്ക് 2 വാക്ക് മുണ്ടാൻ സംസാരിക്കാൻ അവസരം തന്ന ഇവിടുത്തെ കമ്മിറ്റിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ആദരം സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ഉസ്താദിനെ, ഇവിടെ കൂടിയ എല്ലാ സദസ്യരുകളെ, അധ്യക്ഷന്മാരെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഞാൻ ഇന്ന് അരാജകത്വത്തിന്റെ കുറിച്ച് 2 വാക്കുകൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ. ആമീൻ. തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് ജീവിക്കുന്നവരെ രാജ്യത്തിൽ ആ അരാജകത്വത്തിന്റെ ഗുണകൊടുപ്പ് നടക്കുന്നവരെ നാം തിരിച്ചറിയുന്ന മതിയാണ്. രാജ്യത്തിന്റെ മനോഭാഗത്തെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളിൽ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നു. ഇന്ത്യയും പറഞ്ഞാൽ ഫാഷിസം മുട്ട അടുക്കൽ വരെ ഇടന്നു വരുന്നു. ഭരണകൂട ഭീകരണത്തെ ഉള്ള ശബ്ദങ്ങൾ അർദ്ധരാത്രി കൊണ്ട് നിശബ്ദമാക്കപ്പെടും. ഈ രാജ്യത്തെ മഹത്തായ പാരമ്പര്യത്തെയും പൈതൃകത്തെയും കാവിപുഷി വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തെ ഹിന്ദുത്വവൽക്കരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അണിയറയിൽ പ്രകൃതിയായി നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സമുദായം തമ്മിലുള്ള പരസ്പര വിശ്വാസം അപ്രത്യക്ഷമായി നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രപാലനായ രാഷ്ട്രപതി പോലും രാജ്യത്തെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന അപരിഷ്കൃതമുണ്ട് സംശയലക്ഷണമെന്ന് സ്വീകരിക്കുന്നു. എവിടേക്കാണ് ഈ രാജ്യം നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? എവിടേക്കാണ് ഈ രാജ്യം നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഗാന്ധിജിയും നെഹ്റുവും മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി ജവഹറും തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് നേടിയെടുത്ത സ്വതന്ത്ര ഭാരതം എന്ന മഹത്തായ സ്വപ്നം ചീട്ടുകൊണ്ടാരം പോലെ പകർന്നു വീഴുകയാണോ? 1000 ചോദ്യചിഹ്നങ്ങളാണ് രാജ്യസ്നേഹികൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടാൻ അവശേഷിച്ചു. രാജ്യത്തിന്റെ ഉത്തരവുകൾ ഉണ്ടാകും, ഭരണകൂടങ്ങളും ഭരണ സംവിധാനവും മാറാമാറി വരും. പക്ഷേ നാനാർത്ഥത്തിൽ ഏകത്വം എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഓരോ ഭരണകൂടങ്ങൾക്കും ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ ഗുപ്തകയില്ല. കോമുവാദികളുടെ അരമനയിൽ കൊണ്ടുപോയി അടിയറവ് വെക്കാൻ ഇരച്ചു വർഗീയവാദികൾക്ക് അനന്തമായി കിട്ടുന്നുമില്ല. ന്യൂറ്റാണ്ടുകളായി ഈ രാജ്യത്തെ വാഴ്ച ഇവിടുത്തെ മണ്ണും മിന്നും പങ്കിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരാണോ ഹിന്ദു മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യാനിയോ? അവർക്കിടയിൽ വർഗീയതയുടെ വൻമദിനങ്ങൾ തീർക്കുന്നവരെ പരധികാരനായ നാം ഭരണസിരാ കേന്ദ്രങ്ങളിലുള്ള പടിയിടച്ച് പിന്തിക്കാൻ സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. ലോകാത്ഭുതങ്ങളായ മുഖ്യ അത്ഭുതങ്ങളുടെയും ഇന്ത്യൻ പൗരനെയും പിടിച്ചിട്ട് ഹിംസയുടെയും ഉറുപ്പിന്റെയും ഏകരാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഓർകളാണ് വീഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെതിരെ മതേതര ഇന്ത്യ എന്ന മഹത്തായ സംഘം പെട്ടതാണ്. പന്നിയെ അറുക്കുന്നവൻ അറുക്കുകയും വറുക്കുന്നവൻ വറുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പോലെ പശുവിനെ ഭുജിക്കുന്നവർ ഭുജിക്കുകയും പൂജിക്കുന്നവർ പൂജിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത്. അല്ലാഹു മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ ഖിയാമത്തിനാളെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുന്നു. വാഹൃതമാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹു അക്ബർ. മുഹമ്മദ് മുനീർ അബ്ദുൽ സമദ്, യുഎം ആകിഫ് ഹിദായത്തുള്ള, യുഎം ആകിഫ് ഹിദായത്തുള്ള, അൻവീർ അബ്ദുൽ ഹമീദ്, അൻവീർ അബ്ദുൽ ഹക്കീം, മുഹമ്മദ് സൻവീർ, മുഹമ്മദ് ഷരീഫ് സൻവീർ, മുഹമ്മദ് മുസ്തീന, അഫ്രീന, സൈദിയ സൈനബ, അഫ്രീനല്ലേ? അഫ്രീന, സൈദിയ സൈനബ ഇല്ല, സുഹറത്ത് ബാനോ, സുഹറത്ത് ബാനോ, സൈനാസ്, ഫാത്തിമ നിലൗഫർ, ആയിഷ യുസൈറ, സെഫിയ ആസിക ലുതുഫ,
ഫാത്തിമ അസ്ഫിയ, ആയിഷ അഫ്ര, മറിയമ ഹിബ, റിള ഫാറൂഖ്, യാസീൻ. 1ാം ക്ലാസ് സി സസ, 1ാം ക്ലാസ് സി. ഇപ്പൊ 2ാം ക്ലാസ്സിലെ സസ ഇല്ല, സസ. 2ാം ക്ലാസ്സിൽ സഫ മയ്യദ്ദീൻ, സഫ മയ്യദ്ദീൻ. 2ാം ക്ലാസ് ബി മുഹമ്മദ് ഹായിൽ അഷ്റഫ്, മുഹമ്മദ് ഹായിൽ. 3ാം ക്ലാസ് എ അസ്റാർ സനഫ് ഇബ്രാഹിം. 3ാം ക്ലാസ് ബി മുഹനിസ് മുസ്തഫ അബ്ദുള്ള. 3 ബി റംനാസ് ഗുലാം ഹുസൈൻ, റംനാസ്. 4ാം ക്ലാസ് എ റമീസ് മുഹമ്മദ്, റമീസ് മുഹമ്മദ്. 4ാം ക്ലാസ് ബി ആയിഷ നിദ ജമാൽ, ആയിഷ നിദ ജമാൽ. 5ാം ക്ലാസ് എ മുഹമ്മദ് സലീം റിയാസ്. അതേപോലെ മുജദ്ദിദ് ജുമാ മസ്ജിദ് ഖത്തീബറായ ഉസ്താദ്, വേദികളിലെ എല്ലാ ഉലമാക്കളും ഉമറാക്കന്മാരും നല്ല പിരിസത്തെ മക്ക, അതേപോലെ പിരിസത്തെ മക്കളെ അബ്രാഹുമാർ. ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടിയ ഉദ്ദേശം അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ജന്മദിനത്തിൽ അനുബന്ധിച്ചിട്ട് മക്കളെ പ്രതിഭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಯೋಜನೆಯಾಗಿ ಉದ್ದೇಶ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಅದರ ನಡುವೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಪಾಠ ಪ್ರಸಂಗ, അതേപോലെ ಬುರ್ದ ಮಾಲೆ ಆಲಾಪನ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿ ಚಂದದ ನಡೆದದು. ഇനി ഞങ്ങളെ മക്ക പ്രൈസിലേക്ക് കാത്തോടുള്ളവർ. ಅದರ മധ്യത്തിൽ ഞങ്ങളെ പൽക്ക ഒരു ടൈം വേസ്റ്റ് വിചാരിച്ചിട്ട് ആഡಳಿತ സമിതി പിരിച്ചിട്ട് നിപ്പാട്ടേക്ക് മാത്രം ഒന്നിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളുള്ള പക്കത്തിൽ നിപ്പാട്ടെ. ಇಲ್ಲಿ ಸೈಯದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫ್ ಮದನಿ ಕದ್ದಸಲ್ಲಾಹು ತಾಲಾ ಸಿರ್ರಹುಲ್ ಅಜೀಜ್ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ನಡೆದ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಅರಬಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧೀನത്തിലുള്ള മദ്രസ കംസുലുള്ള മദ്രസ ഇരിക്കുന്നത്. മദ്രസത്തിൽ ഞങ്ങളെ മക്ക നല്ലപോലെ അഭിവൃദ്ധി ആയിട്ടുള്ളത് അറബിക് ട്രസ്റ്റിൽ ഫസ്റ്റ് അഭിനന്ദന ആഗ്രഹ. അതേപോലെ ഇനി മുന്നോട്ടും ഇതിരങ്ങാന ചന്തത്തിൽ പൂർണ്ണ അല്ലാഹു എത്തുപാട്ടെ തൊട്ട് അവകാശത്തിന് എല്ലാവർക്കും നന്ദി കൊണ്ട് നല്ല പങ്കെടുപ്പാട്ടെ. അതുപോലെ മദ്രസത്തെ വിദ്യാർത്ഥിമാരെ പ്രതിഭാ പുരസ്കാരത്തെ ഈ സമാരംഭത്തെ വേദിക്കലുള്ള ഈ പള്ളിയിലെ ഖതീബ് ഉസ്താദ്, അതുപോലെ ജമാഅത്ത് കേന്ദ്ര ജമാഅത്തിലെ ഉപാധ്യക്ഷരായ ഹാജി ബാവ മുഹമ്മദ്, ഇവിടുത്തെ സ്ഥലീയ സദസ്യ കേന്ദ്ര ജമാഅത്തിലെ ചെയർമാൻ, അതുപോലെ അദ്ദാമ, അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ ഖജാൻജി റഷീദ്, ഇവിടുത്തെ റഹീം മുട്ടിക്കൽ, ഇവിടുത്തെ മുന്നത്തെ പ്രസിഡന്റ്, ഈ ഭാഗത്തെ കൗൺസിലർ വഹിക്കുന്ന ഫാറൂഖുല്ലാൽ, ഞങ്ങളുടെ ഹിരിയ അറബിക് ട്രസ്റ്റിലെ സദസ്യായ യൂസുഫുല്ലാൽ, അതുപോലെ പല ഒരു ചങ്ങായി മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പ്രവർത്തക, അറബിക് ട്രസ്റ്റിലെ മെമ്പറുമായ ജമാലുല്ലാൽ, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബ സദസ്യരായ ശംസുലുലമ സമസ്തരെ UT മുഹമ്മദ് ഹാജി, കൂടി എല്ലാ സഹോദര സഹോദരിമാർ, വിദ്യാർത്ഥിമാർ, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അതേപോലെ ഉള്ളത്തെ SKSSF സംബന്ധപ്പെട്ട അധ്യക്ഷ ബഷീർ ഇസ്മായിൽ, ನಾನು ಮಕ್ಕಳ ತಿಳಿದಿದ್ದರು
இதெல்லாம் பேர் மிச்சு தண்டாரு நான் 5 மினிட் பல்க வர்றேன் 6 பல்க வர்றேன் வேண்டே ನಾನು ಮೇಲಂಗಡಿಲಿ ഒരു കറക്റ്റ് ടൈം ಬಂತು ഒരു നല്ലോണം പൽക്ക ಬರೆಯೋರು ಜೊತೆ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದೆ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣ ತಿಳಿದಂತೆ ಇದೇ ಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಆಯಸಬರಿ ಬರಾಬರಿ ಇನ್ನೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಆ ನನ್ನ ನಿಯತ್ತು ಪೂರ್ತಿ ಐತಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಇಂದು ಕೂಡ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಪಲ್ಕ ಬರ್ದಂಗೆಲ್ಲ ಬೇರೆಂಗೆಲ್ಲ ಎಂದ್ರೆ ಪಲ್ಕ ಬರ್ಜಿನಾರನ್ನು ಪಿಡಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ನಾಳೆಗೆ ಮೊದಲು ನಾನು ಅದು എനിക്ക് ಬೇರೆ ಪಲ್ಕ ಬರ್ಜಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಆಗ ಪಲ್ಕ ಬರ್ಜಿದೆ ನನ್ನ ಪಲ್ಕ ಐತಿಕ್ಕು അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ നിങ്ങളുടെ ചൊലോ പോകേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു തിങ്കളില് ഞങ്ങ ഉള്ളാർത്തകന വിഷയമേ എടുക്കുന്നുണ്ട് ചമ്മ ഉസ്താദ്മാർ മദ്രസത്തെ കമ്മിറ്റിയിലെ ആൾമാർ സക്രിയമായിട്ട് നല്ലോണം മേനത്താക്കിയിട്ട് ഞങ്ങളെ മദ്രസത്തെ മക്ക പ്രതിഭയിൽ ഉഷാർ വരണു ഞങ്ങളെ പ്രതിഭ കാട്ടണു അത് കഴിഞ്ഞുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് നല്ല നയിക്കുന്നത് ആ നയിക്കൽ മാത്രമല്ല കേന്ദ്രത്തിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾ കാര്യക്രമം ആക്കോറുകൊണ്ട് ചൊല്ലുക മാത്രം കൂടെ കാര്യക്രമം ആക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಮುಟ್ಟಾಕಿದ್ದಾವೆ ಅದೂ ಕೂಡ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೈಲೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಅಪರ ಇಪರೆಲ್ಲ ಭರ್ತಿ ಆಗಿದ್ದು ಮೆಹನತ್ತಾಗಿದ್ದು ஒரு லாஸ்ட் ஒரு சபை ஆக்கும்போதுக்கு அதுக்கு எல்லாரும் பில்ச்சப்ப வந்தெத்தி இல்லைங்க அது மனசுக்கு நம்பலாகிறது ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಎಂದೂ ಬೇಜಾರಾಕೋ ತೀರಾಣಿ ನಿങ്ങളുടെ ಚೊತ್ತು ನೀங்க ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದರ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂದಕೈತು ഈ ഒരു സ്വരം ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം എന്തുകൈത്ത് ഞങ്ങളെല്ലാവരും പിരിച്ചതായ മുത്തു മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ജന്മദിനത്തെ ജന്മമാസ ജന്മ തിങ്കളായതുകൊണ്ടു ഞങ്ങൾ പിരിച്ചതിന്റെ ഈ സ്വര ആക്കിയുള്ള ഈ സ്വര ഒരു സ്വാലിഹായ സ്വര ഒരു നല്ല ഒരു അമല കിട്ടലുണ്ടായിരുന്നു ഇത് അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെടുന്ന നിലയ്ക്ക് ആവണുണ്ടായി ഞങ്ങൾ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മേലിൽ വിശേഷമായ പിരിച്ച എവിടുത്തോളം ചൊത്ത് ഉസ്താദ്മാർ ചൊല്ലി അവന്റെ അബ്ബർ മുറ കാണ്ടിയാര അവന്റെ മക്കളെ സമ്പത്തിനെ കാണ്ടിയാര റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി തങ്ങളുടെ മേൽ പിരിച്ച വെച്ചെങ്കിൽ മാത്രം അവന്റെ ഈമാൻ പരിപൂർണമാകും അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഈമാൻ പരിപൂർണമായ സ്വര ഞങ്ങൾ ആക്കുമ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പടിപാറ്റിയ ഒരു മാർഗത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പടിപാടിയതായ ഒരു കറക്റ്റ് സന്ദേശത്തില് ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾ അലൗഡീസുണ്ട് ചമ്മ ആയിരക്കണക്കിന് വിഷയമുണ്ട് ലാഖക്കണക്കിന് വിഷയമുണ്ട് ആ എല്ലാം ഞങ്ങൾക്കത് പിടിവില്ല അത് പിടി ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധ്യമില്ല ഒരു 3-4 വിഷയ ನಾನು ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೂ ನಾನು ಸೊಂದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ഒരു ಕ್ಯಾಸೆಟ್ വെച്ചേക്കും വയ്യാവത്ത് ചെന്നക്കതിരാടി ആരെ പിടിയില്ല ನಾನು ಎಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯಾಯ ನಂಗ ಸುರೂಕು ನಂಗಾಲ್ ಚೆನ್ನಾಕೊಂಡು ನಂಗರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಸೂಲ್ ಪಡಿಪಾಟಿಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಐತಿಕೊಂಡು ಅದು ಏ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಹಾಕ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പടിപാട്ടിലെ നിന്റെ നിരക്കരയില് ഒരുത്ത പൈസ തിന്നെ നീന് വയറുന്നവരോട് ചോറുണ്ടാട് ಅವನಿಗೂ ನೀನು ಕೊಡೋ ಚೊಂದು ಪಡಿಪಾಟಿ ಅವನ ಧರ್ಮ ಜಾತಿ ಚೊಂತಿಲ್ಲ ನೀನು ಎಲ್ಲಾರು ಬಿರ್ಸಾಕೊಂಡು ಚಂದ್ರು ಅವನ ಧರ್ಮ ಜಾತಿ ಚೊಂತಿಲ್ಲ നിന്റെ നീന് വിശ്വസിക്കുന്നത് നീ പരിപൂർണമായിട്ട് നിന്റെ അല്ലാഹുവിന്റെ സന്ദേശം അനുസരിച്ചിട്ട് നീ നടക്കുന്നു ചൊല്ലുന്നത് പടിപാട്ടി ഞാൻ സൗഹാർദ്ദത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു ചൊല്ലുന്നത് പടിപാട്ടി
ഞങ്ങൾ കൗട്ടുംബികമായ പിസപ്പാട് ബലൈപാട്ടോട് ഞങ്ങൾക്ക് കബഡി പാട്ടിൽ വേറെ നൂറുകണക്കുള്ള വിഷയത്തിൽ ഞങ്ങൾ പോവാണ്ട് ഈ ചൊന്ന 3 വിഷയത്തിലെ ഞങ്ങൾ സമമാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് നിരകരൽ സമമുണ്ട, ഞങ്ങൾക്ക് നേരെ കുടുംബത്തിന് സമമുണ്ട, ഞങ്ങൾക്ക് നേരെ ചങ്ങായിമാരുടെ സമമുണ്ട. അള്ളാഹു റസൂൽ പടിപാട്ടിന് ഒരു മനുഷ്യ അർസാക്കും തീര അർസമന്റെ നേരത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ സലാത്ത് ദിക്റ് ചൊല്ലുന്നു. ഞങ്ങളുടെ തടിയുടെ ഉപശമനാക്കുന്നുണ്ട്. ഇബിലീസുള്ള തടി ഇബിലീസിനെ എടിഞ്ഞേറിന് അർസ ബന്നു പോണ്ടു, മേൽക്കൈ ആയി പോണ്ടു. ആയക ആ അർസ കേവലം 3 നാളുള്ള തീരം കൊണ്ട് പടിപാട്ടി. ഞങ്ങളുടെ വർഷം 3 കഴിഞ്ഞ അള്ളാഹു റസൂലിനെ പൽക്കത്തെ ഞങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയാവില്ല. അപ്പൊ അതിനകത്ത് എവിടെ പോയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഇത് ഞങ്ങൾ ചെമ്മ ചിന്തിക്കൂടെ ഈ വിഷയത്തിൽ. ഞങ്ങൾക്ക് ആയുസ് ഭാരി കുറഞ്ഞത് ഈ അല്പ ആയുഷിന് ഞങ്ങൾ എന്ത് നല്ല ആക്കരാനാ, എന്ത് ഞങ്ങൾ ദീനീ പ്രവർത്തനാക്കരാനാ, ഞങ്ങൾ റസൂലിന്റെ മാർഗം നടക്കരാനാ, അള്ളാഹു ഉപയോഗിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇബാദത്തെടുക്കരാനാ. അത് കിട്ടി മാത്ര ഞങ്ങൾ മുന്നത്തെ ജീവനത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷം ശരിക്കും ജാഗിന് ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗപ്രാപ്തി ആവണുണ്ടായി. ഞങ്ങൾ സുലൂക്കായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യക്രമം ഞങ്ങൾ ആക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞ് നാളെ നിങ്ങളുടെ ഒരു വിനമ്ര വിനന്തി, ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും മുത്തുനബി റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു തങ്ങൾ പടിപാട്ടി ആ ശാന്തി സൗഹാർദ്ദത്തെ കൗട്ടുംബിക ജീവന പിരിച്ചപ്പാട് ഞങ്ങൾ ബലപാട്ടിട്ട് ഈ പ്രദേശത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ജീവന ശൈലിയെ ബദലാക്കിയിട്ട് ഇസ്ലാം ചൊല്ലി ശാന്തിയുടെ സന്ദേശം ചൊല്ലുന്നത് വേറെ ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തെ സഹോദരന്മാർക്കെല്ലാമാർ അന്യജാതിരകം കൂടെ അതിനെ കണ്ടെത്തി മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യവസ്ഥ ഞങ്ങൾ ആಕೊಂಡು ചൊന്തു. ഈ പ്രവാദി പ്രേമ, ഈ മൗലിക ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಈ ದೀನಿ ಪ್ರೇಮ ಸ್ವರ ಅಲ್ಲಾಹು ಇನಿಯೂ ಯಾರು ಹಾಕುಕು ನಂಗೂ ನಿಂಗೆಲ್ಲ ತೌಫೀಕ್ ತರಡು ಚಂದು ದುವಾರಂತು ನಾ ಜಂಡು ಪಲ್ಕ ನಿಪ್ಪಾಟ್ರೆ ಆಗಿ ಅದರ ಮಧ್ಯത്തിൽ ನಾನು ഒരു പൽക്ക നിങ്ങളുടെ ചൊല്ലേണ്ടി വേണം. സയ്യദ് മദനി ദർഗ ഈ സഭാംഗന ദർബാർ ഉള്ളത് മക്കളെ ഓർമ്മ, ഈ ദർബാർ ഉള്ളത് മേലങ്ങാടിയുടെ ഹൃദയഭാഗ ഈ സയ്യദ് മദനി ദർഗ സഭാംഗന ഉള്ളത്. പണ്ട് പേരേക്ക് മൊത്തക്കും സയ്യദ് മദനി ദർഗ ജോയിന്ദ്ര മാമാസി മേലങ്ങാടി ഉള്ളാലാണ്ട് അത് പിന്നെ ഉള്ളാല പേര് ഷോർട്ടാക്കുക ഇതങ്ങനെ ആക്കിയിരിക്കുവാണ്. ഈ ഒരു ജാഗയില് നിങ്ങൾ നല്ലോണം പാലക്കാർ ആലോചനാക്കും. ഈ സയ്യദ് മദനി ദർബാർക്ക് സുമാർ 500 ചില്ലറ വർഷത്തെ ഇതിഹാസം ഉണ്ടോണ്ട് ഞങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള നോക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു 90 വർഷത്തെ ആഡളിത പരമ്പര വിഷയം കൂടെ കണ്ടുകൊണ്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇബ്രാഹിം ആചാർ 13 ഇബ്രാഹിം ആചാർ അമ്മ ബാജാരങ്ങ അങ്ങനെ മാത്രമല്ല അത് മുന്നത്തെ പേര് ഞങ്ങൾക്ക് ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. അപ്പൊ മുക്തേശ്വരുണ്ട് ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂಡದ ನಾಲ್ಕು പേര് വെച്ചിട്ടല്ല. എന്നാൽ ഇപ്പൊ ഞങ്ങ ബജാറിക്ക് വന്നാൽ പിന്നെ ഞങ്ങ കണ്ടത് കൂടെ ഇബ്രാഹിം ആചാര ആക്കിയ കുറെ അഭിവൃദ്ധി. മറുപടി ഇബ്രാഹിം ആചാര കാലത്തിന് താജുൽ ഉലമ മുദ്രസൈത്ത് അതിൽ പിന്നെ ഹാലിയാറായിട്ട് ദീർഘമായ ഒരു സേവനം ഇവിടെ ചെയ്താണ്. ആ കാലത്ത് വേണ്ട കണിക്കുന്ന വിദ്യാസംസ്ഥകളിലൂടായി. ഇപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ ഒലിച്ചുകൊണ്ട് പോകേണ്ട പണി മാത്രമല്ല. ഈ ഒലിക്കിന്റെ കാലത്തിന് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എന്താക്കിയുള്ള ഞങ്ങൾ തമ്മിലൂടെ പെണിങ്ങുകളുള്ള ഇത് എന്ത് കയറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്തനെ ഈ പാലക്കാരിൽ വേണം. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും പിടിയുണ്ട്. ഞാൻ ഏഴത്തിൽ ചുരക്കാരന് വേണ്ടി ഉള്ളാലത്ത് ജമാത്ത് ഒരു ഒగ్గಟ್ಟೈತಿ ನಗರ ಹಿರಿಯಗ ಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ഒരു നടപടിക്കറി ഇത് ഒളിച്ചിതങ്ങൾ. ഈ ഒരു ഒగ్గಟ್ಟು ഈ ഉള്ളാലത്തെ ഈ ജമാത്തിനെ ಬೇರೆ ಹೋಗ್ತಾರ ಎಲ್ಲಾ ಜಮಾತರಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಗೂ നോക്കിയിട്ട് ഒരു ബ്രേക്ക് സെക്ഷൻ എന്നാൽ ഒരു കുശിപെട്ട എന്നാൽ ഉള്ളാലത്തെ മാത്രമേ. അതുകൊണ്ട് ഉള്ളാലത്തെ ചെറുകാത്തേക്ക് എല്ലാ ദേശത്തേക്കും എല്ലാ രാഷ്ട്രത്തേക്കും എല്ലാ രാജ്യത്തേക്കും എല്ലാ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലേക്കും ഊടുകിണ്ടി നേർച്ച പൈസ കമൽത്ത് അങ്ങനെ ഇഷ്ടാർത്ഥ പൂർത്തിയാക്കി പോകണ്ട.
അങ്ങനെ നെയ്യത്ത് അതിന് ഉള്ളാത്തകളെ എത്ര ഉണ്ണു ചൊന്തു നൻകു നിങ്ങ് കൊന്തുണ്ട് ആയക ഉള്ളാത്തെങ്കിൽ മുട്ടത്തിലുള്ള സദനം അത് മലയാളത്തിന്റെ പൽക്ക കഴിക്കെ മുട്ടത്തെ മുല്ലത്തിന് മണമില്ല ഔത്തര ചാലുള്ള മല്ലികയ്ക്ക് മണമില്ല അതാവക്ക് തീര ഞങ്ങളെല്ലാരും ഈ സയ്യിദ് ബന്ധങ്ങളോടത്തെ ഒരു നിസ്വാർത്ഥ പിരിച്ച വെക്കും അതോട് കൂടിയിട്ട് ഈ ഒടിഞ്ഞു പോകും റെഡിയായിട്ടുള്ള ഈ ജമാഅത്തിനെ ഒగ్గട്ടിൽ ഇക്കൊണ്ടെല്ലാമാര് ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಾಗು ഒരു കാലത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല ഈ ഞങ്ങളുള്ള ഇപ്പത്തെ കമ്മിറ്റി 1-5 ವರ್ಷ അല്ലെങ്കിൽ 2-4 അത് വർഷമായി എങ്ങനെയാണ് ചൊല്ലക്കും സാധ്യമല്ലേ അത് വലിയ വിഷയമല്ല റഷീദ് റൊട്ടിയെ വിരോധമായ വലിയ വിഷയമല്ല ഇണ്ട് വിരോധം നടക്കുന്ന സയ്യദ് മദൻ തങ്ങളെ മേൽ എങ്ങനെ ചെന്നൈ ഉള്ളാത്ത വിഷയ ഉള്ളാത്ത ബഗേരിച്ച് തീർക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ളാത്ത ബഗേരിച്ച് തീർക്കാതെ ഒരു വിഷയം കൂടിയില്ല കാലി ഒരു മദ്രസയുടെ മൂക്കാക്കിയ വിഷയത്തിൽ ഒരു വലിയ ശക്തി ദുഷ്ടശക്തിയുടെ ചൊല്ലും തപ്പാവലെ ബംഗളൂർക്ക് പോയിട്ട് ഉള്ളാട ദർഗത്തെ വഖഫ് സ്വാധീനം ചുറ്റും മേലെ മേലെ ഇല്ലാസല്ലത്തെ അടിച്ചു കൊടുത്തു 1,37,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಟ್ಟಣು ಚೊಂತುಳ್ಳೆ ಆದೇಶ ಬರಬಾರ್ದು ಹಾಕಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಇಂಡು ಕೇಸು ಮುಖಾಂತರ ಹೋರಾಡುಂಬೋರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಯೊಳಗೆ ನಿಮಗೆ ನಲ್ಲೋಣ ಆಲೋಚನೆ ಕೋಟೆಪರ್ತ ಬಲ್ಲಿನ ಚೆಕ್ ಐತಿ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಟ್ಟೋಗಿ ಬಂತು ಪ್ಯಾಂಟ ಬಲ್ಲಿ ಐತಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಟ್ಟ ಬಂತು ಮೇಲಂಗರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತಿಲ್ಲ ಇಂಡಕಾಲ ಬರುವಾರು ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗೂ ಈ ಒಂದು ಚಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ದು ಊಡ ಬಂಡೆ ಎಂದೇ ಒಂದು ಸರಿಯ ಕಾಸು ಊಡ ಪಪ್ಪಗಾಯಿ ಬಿತ್ತಿದ ಊಡ ಬಸಳೆ ಬಿತ್ತಿದ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೊಂದ ಬಿತ್ತಿದ ವಾಕ್ಷಣೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಆ ದರ್ಗ ತಂಡ ಕಾಸಿಗೆ ಭರ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಕೊಡ್ಕೊರೆ ಈ ಕಷ್ಟ ಈ ಇಂಕ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಖಂಡಿತಿಲ್ಲ ಈ ಕಾಸು ಕೆಟ್ಟುಬಾಟದ ಹಾಕಿಂದು ಓ ಹಯಾಲ್ ಹಾಕಂಡೆ ಈ ಉಲ್ಲಾಸ ಜಮಾತ ಒಡ್ಚದ್ವಿ ಮಿಕ್ಕಂದು ಲಾಭ ಕಿಟ್ಟು ಆಲೋಚನೆ ಹಾಕಂಡಿ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചക്ക ഉത്തരവാദിത്തമില്ല ഭാരത് 9 ನಾನು ಎಷ್ಟಾಗಿಯೂ ಏ ಸಮಯത്തിലും ಊಳೆ ನಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಶೆಪಟ್ಟವನಲ್ಲ ನಾನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಆಶೆಪಟ್ಟವನಲ್ಲ ಸೈಯದ್ ಮದಿನ್ ತಂಗರ ಪೊರ್ತವನ್ನದು ಹೊಂದಿದ್ದು ನಾನು ಕೂಡ ಬಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇದೆ ಸೈಯದ್ ಮದಿನ್ ತಂಗ ಎಪ್ಪನ್ನೇ ಕೈ ಬಿಡ್ರು ಅಂಡು ನಾನು ಉಡ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಲ್ಲ ಆ ಕಾಲತ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಹರ ಬೇಡಿಕೆ ಕೊಡುದು ಸೈಯದ್ ಬಂದಾಗ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ ಆವರ ಅಲ್ಲ ಮಾರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಎವಡಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು ಈ ಮಂಜನಾಡಿಯ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಣಿಯ ಅಲ್ಲೇ ಸಜಿಬಾಬ ತರ ಹೋಯ್ತು ಉಲ್ಲಾತ ವಿಷಯ ಬಂದವರ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇದು ಬಾರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಧಿಕಾರ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಆಯುಷ್ಯವೇ ಮನುಷ್ಯನಿಲ್ಲ ತಿಳಿಬಿಂದ ಯಾರ್ತದೆ ಅಧಿಕಾರത്തെ ആശപ്പെട്ടതെന്താകൊണ്ട് ആയക ജമാഅത്ത് ഒന്നിയണു ഈ ജമാഅത്ത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താവും ഈ ജമാഅത്ത് ഒന്നൈത്തില്ല എന്താവും ജമാഅത്തിനെ സഹಕಾರ ഇന്നലെ എന്താവും 18 ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಉಂಟು ನಾನು ನೀವು ಹಾಕಿದಲ್ಲ ಅವರ ಬಂಡ ಕಾಸು ಆಯದು ಅದು ನಾನು ಹಿರಿಯಗ ಹಾಕಿದಂದದು ಹಿರಿಯಗ ಹಾಕಿದಂದವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇಂದು ಆದ್ರೆ ಒಲಿಕೆ ಕೊಂದರೆ ಕೊಂಡದಾಯ್ತಾ ಎಂದೇ ರಾಯತಗಳ ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಲ ಎಪ್ಪಾದವನು ರಾಯತಗಳ ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಲವಾ ಅದು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಎಪ್ಪ ಇಲ್ಲವಾ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಕೋ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ അതുകൊണ്ട് ನಾನು ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿ ಆಗಿದೆ ನನ್ನ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಜಮಾತ್ರೆ ಒಲಿಕವು ನಾನು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಜಾಗಿರು ನೋಕ್ಯವು ಒಂದು ದರ್ಗಾ ಇತ್ತರವಾಯ ಪಲ್ಲಿ ಇತ್ತರ ಮದ್ರಸಾ ಇತ್ತರ ಕಾಲೇಜು ಇತ್ತರ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಇತ್ತರ ITI ನಡಪಾಟಿಲ್ಲ ಚೊಲ್ಲು ಗಂಟಾಘೋಷ ಇದ್ದು ಚೋಳ ಹಂಗಂತದ್ರ ಒಲಿಕೆಗೂ ನೀ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಹಾಕೋಣ ಈ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿ ಮಾರೆ അങ്ങനെ സദ്ബുദ്ധി മേടിച്ചിട്ട് ദുവാർക്കൊള്ളു അങ്ങനെ ദുവ തട്ടില്ല തട്ടലെ കാരണം എന്താ ചെന്നൈ ನಾನು ಇದು ಒಂದು ತ್ಯಾಗೆ ಐಕ್ಯತೆ ವಿಷಯ ಪಲ್ಕ ಬಂದಿಗೈತಿ ಐಕ್ಯತೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲ ಚಂದೂರ ಪಲ್ಕ ನಾನು ವಾಟ್ಸಪ್ ಕೊಡ್ತೆ ಐಕ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ പിന്നെ ನೀನ್ എന്തിനു വാട്സല്ല തകരെ ഒരു ഇഷ്ടദാസ് ആയിത്തിക്കറെ നീൻ എങ്ങനെ അത് സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് ആലയിത്തിക്കറെ അത് സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിൽക്കണോളും അവൻ ഒത്തര അടി വർപ്പിച്ചത് ಒಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಬೇನೈತಿ ಐಕ್ಯತೆಗೆ ಬೇನೈತಿ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತಿಕ್ಕೋನು പേരിക്ക് മാത്ര ആരമാ കൂട്ടിട്ടാക്കിയിട്ട് ഫായതില്ല ഇത്ര ചൊല്ലും എല്ലാ പാലക്കാരും ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಪ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಕೊಳು ಕಾರಣ
ನಂಗೆ ಸೈಯದ್ ಬಂದ ತಗಡೆ ಬೇರೆ ಬುಕ್ ಹಾಕಿರಿ ನಂಗೆ ಆರಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಬೇರೆ ಹಾಕಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಐತಿ ನಲ್ಲೋಣ ಮೊಸರು ಹಾಕೋಣ ஒரு மொத்தம் சொன்னவர்களாரு ஊட பைசா வண்டியில ஊட நேர்ச்ச வண்டியில ಎಲ್ಲ ಕಳವು ಬರ್ಕ ಈಗ ಬಂದು ನೋಗೋರು 10-15 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರ ಊರ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಬಂಡೆ ಕಾಸರ ಕಣ್ಕೊಂಡು ಎತ್ತರ ಕೋಟಿ ಬಂಡಿ ಉಂಟು ಅದೇ ಪೋಲ ನಿರಂತರ ಬಂಡಿ ಕಚ್ಚೋಡ್ ತಗೊಂಡು ಕೂಡ ಏರು ಬೇರೆ ಅವರು ಈ ವರ್ಷ ಕಚ್ಚೋಡಿ ಇಲ್ಲ 6 ತಿಂಗಳ ಕಚ್ಚೋಡಿ ಇಲ್ಲ ಇಂತೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಾಹರೇ ಅನುಗ್ರಹ ಉಂಟು ಸೈಯದ್ ತಗಲಡಿ ಬಂಡೆ ಕಾಸು ஒரு கொரத்தும் இல்லாமல் திங்களுக்கு 60 லட்சம் ரூபாய் ചെലവായി കൊണ്ടു ഇതെല്ലാം നണ്ടതികളെ പൗരുഷല്ല ആ കിണഞ്ഞകളെ പൗരുഷ അത് കൊടുത്തു പിന്നെ ചില ജാഗികള് സ്കൂളിൽ ശമ്പളം കൊടുത്തില്ല റിക്ഷ തവണ കേൾക്കറേ ടീച്ചറൊട്ടിಗೆ ಸಂಬಳ കിട്ടിതാണ് ಮೊಂಡೆ ತಗಾಡಿ പോയി കേൾക്കറേ നിക്ക് ശമ്പളം കിട്ടിതാണ് ನೀನು 6 ಮಾವ ಕೇಳ್ಕೋಬು ನಿಕ್ಕೆ ಎಂದ ಅಗತ್ಯ ಈ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ಕೊರದಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬರ್ತದೆ ಕೋಟೆಪಟ್ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಬರ್ತದೆ ಪಲಕೋಟೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಸು ಅದಕ್ಕೆ ದರ್ಗಾ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತದೆ ಅವಳ ಮಂಡೆ ಕಾಸು ಮಯ್ಯಾವಲ್ಲೆ ಅದು ಕೊಡ್ಕೋಬೋದಕ್ಕೂ ಯಾರೇ ಕೊರಡಿ ಅವರು ಎಗನೆ ನಗರೆ ಮಕ್ಕಳ ಹಬ್ಬ ಮಾರಿಗೆ ಕಾಸಿನ ತಾಪತ್ರೆ ನಗನಿಗೆ ಬಿಹಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೈಯದ್ ಬಂದ ಕಾಸು ನಂಗೆಲ್ಲಾರ್ಗು ಬಂಡಿಲ್ಲ ಆ ನೋಟು ಬ್ಯಾನ್ ಕೇರಳ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಕಚೋಡಿ ಇಲ್ಲ GST ಇಂತೆಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲೈತಿ ಆಲ್ಮಾರ ವಹಿವಾಟು ಯಾರ ಕೊಡಕೊಂಡು ನಗರ ಮಕ್ಕಳ ಕಾಸು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಬಂಡಿಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಕೇಟು ಉಳ್ಳಾರಿ ಆ ಟೈಮ್ ಕೇಟು ಅನುಸರಿಸಿ ನಂಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ಕೋದು ಯಾರ ಕೊಡ ಅಲ್ಲಾಂಟಿ ಅವಳೆಂದು ಅಡಿಮೇಲೈತಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಸುಸಾಂತ ನಡೆದೋನುಂಟು നിങ്ങൾ രഞ്ചന കൊട്ട് ബിൽഡിംഗ് കെട്ടോ ഭർത്തായിര നിങ്ങൾ ബിൽഡിംഗ് പോമയോ സ്വര തുടങ്ങിയ ആളെ കണ്ട വാട്സപ്പ് കടത്തിയാർ കാശ് കൊടുക്കണ്ട കാശ് തിന്നരാറ് ഓടിയാൽ കേട്ടല്ല ഞങ്ങൾക്ക് സംബന്ധപ്പെട്ട കേട്ടേ തന്നെങ്കിൽ ഫോൺ ആക്കിയാറ് നീ എന്ത് കാശ് കൊടുത്തേ നോവില്ല ಇಂದಿರೆಗೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಡಿಯಾವಿಲ್ಲ അതുകൊണ്ടു ಈ ಒಂದು ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿನೇ நீங்க பாரி ஜாகிரதா இருக்கணும் நான் எனியோக்கம் கூட சொல்றேன் நண்டே அதிகாரமா நக்கு பவர்க்கா நீங்க வெறித்து ಎಂದು ಆಲೋಚನೆ ಕಂಡ ಸೈಯದ್ ಬಂದಗರ ದರ್ಗತೆ ಆ ಒಂದು ಸೊತ್ತು ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅದೇ ಪೈಕರಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಆರು ಬಂದಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಶಿಸಿ ನೋಡಿದೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ എത്രമാണെന്റെ സഹോദരിമാരവിടെ ഡെലിവറി ആയിരുന്നു ധർമ്മത്തിൽ ഇന്ന് 25,000 രൂപ അത് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിൽക്കുന്നേ എത്ര ആൾക്ക് ലാഭമാക്കും ಎಂದು ಕೊಡುದು ಹೋಯ್ತು ഞങ്ങൾ ആൾമാരെ സഹകാരം ഇല്ലാത്ത കാശ് കേട്ട് കാശില്ല ആട് ബിത്ത് തന്നെ എട ബിത്ത് തന്നെ ഇൻഷൂർ കിട്ടിയും തന്നെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് അതിനെ ഇല്ലാണ്ടാക്കിയാൽ അതുപോലെ ಬೇರೆ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ അങ്ങനെ ಹಾಕಿರಾರು ಅದು ಒಲಿಯುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನೀವು ಮುನ್ನಲ್ ಬರಲು ಚೊತ್ತು ಈ ಜಮಾತ್ ಎಪ್ಪ ನಾನು ಹಿರಿಯಂಗಾಗಿ ತಂದೆ ಆ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಎಂದು ಅರ್ಸಕೋಪಿ ನೀವು ಜಮಾತ್ ಬಿಟ್ಟು ಕಲಿಕ್ಯಾರು ಈಗ ಎಲ್ಲಾರದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಚೊತ್ತು ನನ್ನ ಪಲ್ಕದಿಪ್ಪಾಡ್ರೆ ಅಲ್ಲ പുതുവലിക്ക് കാസ് വിമുക്ത കിറ്റുന്നുണ്ട് ചെന്നൈ കൂടെ രാത്രി ബാബത്ത് നിർദ്ദേശമുണ്ട് ആർക്കും എല്ലാ ജാഗിലും ചെറിയ ജാഗി ചമ്മ ജാഗി കാസ് കളക്ഷന് പോകണം ഉള്ളാർക്ക് പുതിയ പള്ളിയിൽ രാത്രി പോകും ഒരു ജാക്കി BRC ದಾರಿಗೆ വെച്ചേമയോ കണ്ടാലിಗೆ കാസ് പണ്ട് ചെന്നൈ ഇതൊരു വലിയ ബർക്കത്തുള്ള ജാഗ അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ പണിക്കും എല്ലാവരും ഇവിടുത്തെ ഫാറൂഖിന്ന മമതാക്കിಂತ വേറെ കാട്ടുകാക്കര മോദാക്കിಂತ പള്ളികാന്ത മോദാക്കിಂತ ബാവാക്കിಂತ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಆಜಿಂತಿ ಇನ್ನು ಇಪ್ಪ ಮುಸ್ತಫ ಇಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುದು ಇಪ್ಪ ವಾಪಸ್ ಉಂಟು ಇದೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆರ್ಗು ಅಂತ ವಿಷಯ ತಗೊಂಡು ಚೊಲೊಂಟಿಲ್ಲ ಕೂಡ ಶರಿಯತ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಮಗಳು ವಿಚಾರಿಚಾರು ಕಷ್ಟ ಕಾಲತ್ತು ಕೂಡ ಅದು ಹಾಕಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಐಂಬೋ ಮಕ್ಕ ಪಡಿக்கிறಲ್ಲ ಹಂದಿಲ್ಲ വലിയ കൊശിരി വിഷയ പിന്നെ തണ്ടാസ് കേട്ടത്തിൽ കാസ് കൊറടി വിളിച്ചോണ്ടാവുള്ളാറ് ഇൻഷാദ് ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲರಿಗೂ ದರ್ಗത്തിൽ ಓದಿಗೆಲ್ಲ ಕಿಟ್ಟು പിന്നെ ಎಲ್ಲಾರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಕಾನ್ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಪಲ್ಕದಿ ಪೆಟ್ರ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇಟ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಸು ಉಂಟು ಕಾಸು ಕೇಟಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೊತೆ ಕಡಗೇಟ್ರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಜೊಂತು ಕಡ ನಗರ ಕಡಗೇಕರಲ್ಲ ಕಡ ಆ ಒಂದು ಗೇಟ್ ಏನು ಜೊಂತು ನಾ ಕಡ ಹಾಕಿಯದಲ್ಲ ಮುನ್ನೊಲ್ದಾಗ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಾಸು ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಚ್ಚೆ ಕಾಸು ನಂಗೆ ಇನ್ಶಾಲ್ಲ ತರುವಂಜಂದ್ರ ಕೊನೆಯ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಾರ ಇನ್ಶಾಲ್ಲ ಕೊಡ್ಕೋ ಅದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಇದ್ದಕ್ಕಿರಿ ತಗೊಂಡ ಕಾಸು ಕೊರಡಿ ಅವರು ಇಲ್ಲ
പിന്നെ ശമ്പളം കൊടുക്കാത്ത വിഷയത്തിൽ 40 ലാഖ് രൂപ ബാಡಿಗೆ വരവാക്കിയിട്ടു ആസ്പത്രിയിൽ ബന്ധാക്കിയിട്ട് ഓടി. ഫരീദ നസ്രീനന്റെ ഷാഹിദ റൈഫ മർവ ഗ്രൂപ്പ് റൈഫ മേഫാസ് സഫ ഗ്രൂപ്പ് 6 നസ്വ പിന്നെ സഫ ഗ്രൂപ്പ് ദിൽസാദ് കസീബ അസ്ന സബന ഫുഡിംഗ് ഫസ്റ്റ് ഫേവർ. നെക്സ്റ്റ് മലയാള സ്പീക്കർ നസ്വ. ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കർ സാഹിസ്ത. സീനിയർ സോളോ ഉപാധ്യക്ഷ ദർഗ ഉപാധ്യക്ഷരായ ബാബ കണാൽ ആദർപൂരം ക്ഷണിച്ചില്ല. നസ്വ സാഹിസ്ത നസ്വ. ജൂനിയർ വിഭാഗം സോളോ സാംഗിൽ സഫ മർവ ഗ്രൂപ്പിലെ 3rd ബി സഫ ഇല്ലേ. സീനിയർ ഗ്രൂപ്പിലെ സോങ് മർവ ഗ്രൂപ്പിലെ നസ്വ സഗുഫ്ത റബീബ റബീബ. ജൂനിയർ വിഭാഗത്തെ ഗ്രൂപ്പ് സോങ്ങിൽ സഫ ഗ്രൂപ്പിലെ റസീന നുസ്രത് ബാനു മിനാജിർ 2ാം ക്ലാസ് ബീരവക്ക. ഫസ്റ്റ് ഹിഫുദുൽ 7ാം ക്ലാസ് സാഹിദ ഫസ്റ്റ്. ഷാഹിദ 7ാം ക്ലാസ്. സീനിയർ ഖിറാഅത്തിൽ സബന 7ാം ക്ലാസ് ഫസ്റ്റ്. സബന. ജൂനിയർ ഖിറാഅത്തിൽ റിഫ 3rd ബി റിഫ. മങ്കൂസ് ഫോണിൽ ആലാപ്പണല് അതിന് വിതരണ കൊടുക്കുന്നതില് മാജി ഖജാജ് ചെറുമോളക്കം അതിനെ ഞാൻ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചില്ല. മങ്കൂസ് ഫോൾ ആലാപ്പണ റുഖിയ നിഷ്മ അസ്ന ഷാഹിദ സബന സുൽഫിദ. നെക്സ്റ്റ് മുഹിയുദ്ദീൻ മാൽ ആലാപ്പണല് റുഖിയ ലുത്തുഫ കശിബ ഷഹീദ സബന അസ്ന സുൽഫിദ. ജനറൽ